recording. Okay. एक मिनिट द्या, फक्त एक मिनिट. आपण 6 वाजेपर्यंत घेऊ शकतो ना? हॅलो. हॅलो. येस सर. हां. मला बरं का 12 तारखेपर्यंतचा टाइम दिलेला आहे. आज आहे 10, 11, 12 2च दिवस आहेत आपण एकमेकांसोबत बरं का. तिथनं पुढे माहीत नाही काय. तर ह्या 2 दिवसात आपण थोडंसं कव्हर करूया बेसिक्स. आणि हे जे बेसिक्स आहे हे सफिशियंट आहे, लक्षात घ्या. मेकॅनिकल इंजिनियरसाठी जे आपण बेसिक जास्त खोलात जाऊ नका आणि फक्त समजून घ्या कसं प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो, काय होतो. लॉजिकली तुम्हाला फक्त बोलता यायला पाहिजे. रेकॉर्डिंग चालू झालं का नाही काय माहित. ठीक आहे. अब आहे बरं का ह्याची. येस, आवाज आला. ठीक आहे. येस. येस, माय स्क्रीन इज विजिबल. हॅलो. फुल स्क्रीन आहे. येस सर. येस सर. ओके ओके. आय एम ओपनिंग आहे ना. यस्टरडे वी हॅव सीन आहे ना बेसिक पार्ट आहे. लास्ट फ्यू सेशन्स. सो बीई मेकॅनिकल प्रोग्राम नंबर 12 होता का 13 थोडंसं बघा. हे झालं आहे ना F3. कितवा होता लक्षात नाही. 14 वाटतं 17 होतं का 16 होतं बघा. हां, हे बघितलं होतं आपण. ओके. कॉमा ऑपरेटर. हॅलो, आठवतं का? हां सर. हां. तर सी comma operator, always what will happen, it will store and it will consider, it will start and executing from right side to left side. अशा प्रकारे ते पुढे जाईल. But while storing the value, if you will consider to determine this value of c, in that case what will happen, right side value शेवटच्या कॉमा नंतरची व्हॅल्यू that value will be stored in the c. In this way, this program we discussed now, we'll start from program number 17. And I think if statement होतं काहीतरी. Okay. So this is the program number 17 where we'll understand decision control statement. Actually this is the start of decision control statement. Now here you will find a basic statement. If statement is basic statement, and if you will observe the syntax, if any particular language, computer language, if you want to learn, understand, for each and every language syntax is very important. If you will not be following syntax, definitely it will give syntax error. So if statement will understand if is the keyword. थोडंसं खाली येतो मी. ओके. इफ इज द कीवर्ड, व्हाईट कलर आला तिकडे, इट मीन्स इट इज कीवर्ड रिझर्व्ड वर्ड अँड whose meaning is already defined to the machine, whose meaning is already defined to the compiler. So such kind of keywords you will find in different languages. Now we are learning C language. So if is keyword in the round bracket, logical condition can be written. Okay, this is the syntax. We need to follow this syntax strictly. And in the round brackets you cannot use square bracket, you cannot use curly bracket. In the round bracket only you can mention your logical condition. And in last session we have seen, if you want to write logical condition, in that case that logical condition can be written by using relational operator. If you are using only one condition, you will have only one option, that is relational operator. Relational operators are 6: greater than, less than or equal to, greater than or equal to, is equal to, not equal to. These 6 operators will help you to write single logical condition. And if you want to write logical combination of logical conditions, in that case that combination can be represented with 2 logical operators, logical and logical or. That also we have seen. So logical operators are helping us to combine more than one logical conditions. And for each and every language logical conditions can be written.
म्हणजे म्हणलं त्यांनी ओके पायथॉन बेसिक आहे CPP इज व्हेरी बेसिक. So once you will understand this syntax, only syntax will be changing for different languages. Right now I am teaching to third year mechanical students where I am learning actually along with students Python language. So while learning Python language, now it's very easy for me to learn Python language because I have a background of C and C++. That's why Mr. Rajesh also was saying same thing. If you will have a background of C++, immediately you can learn a further language. This is foundation. You can learn Java, JavaScript, HTML, PHP, CSS. So such kind of languages where web development is possible. That is possible. Okay, web development is possible with these languages. And Java, JavaScript, these are proprietary kind of languages where what will happen after developing your software, you will become owner of that software. Nobody can modify your change and nobody can launch same product. असं काहीतरी थोडंसं आहे. ओके, बेसिक फक्त लक्षात घ्या. रिमेनिंग थिंग्स विल रिमेन आणि सेम. ओनली सिंटॅक्स विल व्हॅरी फॉर लँग्वेज. So opening curly bracket will represent and start of the if statement and closing curly bracket will represent end of the if statement. Now let us understand, if I will be mentioning some statements in the opening and closing curly bracket, it means whatever statements you will be writing, all those statements will be executed, but there is condition. And what is that condition? This is the logical condition. If this logical condition remains true, then only entire body of the if statement will be executed, otherwise statements will not be executed. It's very simple. लॉजिकल कंडिशन ट्रू असेल तरच ही बॉडी एक्झिक्यूट होणार, अदरवाइज बॉडी विल नॉट बी एक्झिक्युटेड. काय अडचण? सिंटॅक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट हॅव यू अंडरस्टूड? कर्ली ब्रॅकेटचं महत्व कळलं का? एका एक्झाम्पलने समजून घेऊया. नाव अनदर सिंटॅक्स फॉर इफ स्टेटमेंट आय हॅव रिटन हिअर. इफ लॉजिक सेम आहे, statement will remain same. Okay, second statement, only one statement I have mentioned after this if statement. So if you will not be using curly bracket, in that case what will happen? Say logical condition, if logical condition will remain true, only one statement will be executed. This is very important. Only one statement will be executed. If you will be using curly bracket, आता इकडे बघा ना, इथे स्टेटमेंट नंबर 1 आहे, स्टेटमेंट नंबर 2 आहे. ओके, 3-4 स्टेटमेंट्स आहे written. This is the body. All entire body, if you want to execute, in that case you should use curly bracket, which is called as body of the if statement. And if you will not be using curly bracket, जर मी हा curly bracket इकडून काढला, ठीक आहे, हे समजून घ्या. Again 4 statement I have written, but I am not forming any kind of body, so meaning will change. If logical condition will remain true, then only statement number 1 will be executed, otherwise statement, हे statement, सॉरी कुठलं स्टेटमेंट, हे फक्त हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार कधी? when logical condition remains true, then only this statement will be executed. सिलेक्ट केलेलं स्टेटमेंट will be executed. Otherwise, in all cases, remaining 3 statements which are not part of the if statement, these 3 statements will be executed. ह्याला काही घेणं देणं नाही, ठीक आहे. If logical condition will remain true or false, in all cases these 3 statements will be executed. समजलं का हे कर्ली ब्रॅकेटचं महत्व? हॅलो, काय अडचण असेल विचारा इकडे, मग आपण जाऊ पुढे फास्ट. कर्ली ब्रॅकेट टाकल्यामुळे वॉट एव्हर यू विल बी रायटिंग इन कर्ली ब्रॅकेट, ठीक आहे, 4-5 स्टेटमेंट्स, ऑल 4-5 स्टेटमेंट्स विल बिकम अन पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट. इफ लॉजिकल कंडिशन विल remain true, then all those statements will be executed, otherwise these all statements will be skipped and control of the computer will go to next statement. ह्या बॉडीच्या बाहेरचं स्टेटमेंट कडे जाणार ते. ह्या दोन्ही मधला फरक कळला का? हॅलो हॅलो, yes, no, कोणीतरी रिस्पॉन्स? हां, ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टँड सेम थिंग विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. With the help of example, immediately you will understand. Now 3 variables I have declared which are integer type of variables, ABC. CLR ACR will clear the previous output screen, जे आपली output screen आहे ही. Okay, this will be cleared with the help of CLR ACR. Then A is equal to 5, B is equal to 5, C is equal to 5. Initialization we have done where values where 5 value we are trying to store in A, B, C respectively, and this is the statement which will help us to display value of A, B, C on the output screen. जर एवढंच मी एक्झिक्यूट केलं, कोड लिहिल्यामुळे आपल्याला
असं फास्ट घेता येते, दॅट्स वाय रेडीमेड कोड आय एम युझिंग. कळलं का? ABCच्या व्हॅल्यू 5 आल्या. ओके, नाव कुठे गेलो आहे खाली. नाव इफ आय विल रिमूव्ह comment, and if I will give comment to this point, at this point, so this part will not be executed, remaining part will be executed. That is the use of comment. So certain specific part, if you don't want to execute, simply you can use comment. Now if you will observe this logical condition, सांगा ट्रू का फॉल्स, हे बघितलेलं आपण लास्ट सेशन मध्ये. नाव आय डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माय टाइम. हॅलो, is equal to is relational operator. If I am using relational operator, I am repeating, it means one single logical condition I have written in the round brackets. सांगा हे काय आहे, ट्रू आहे का फॉल्स आहे? हॅलो, ट्रू आहे. व्हेरी गुड. व्हॅल्यू ऑफ a is 5, 5 is equal to 5, true. And if it is true, both statements will be executed. It means indirectly body of the statement will be executed. ही बॉडी पूर्ण एक्झिक्यूट होणार. लेट अस चेक इट. त्यामध्ये आपण लिहिलेलं आहे इज इक्वल टू 5 इज ट्रू कंडिशन इन द फर्स्ट ब्लॉक. आपण कुठे आहे तर इन द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ इफ दॅट आय वॉन्ट टू डिस्प्ले. बघा. ओके, हॅलो हॅलो, ठीक आहे. आता थोडंसं बघा. ओके, व्हेरी गुड. आता इथे बघा, आय एम मॉडिफाईंग माय कोड. सिम्पली व्हॉट आय विल डू, I will remove this curly bracket from here and I will give it to here. ओके, ह्याचा अर्थ काय झाला सांगा. आता अर्थ बदलला. ओके, अर्थ बदलला. सांगा, फास्ट सांगा, आपण जाऊया पुढे. नाव इन दिस केस, कोण सांगत नाही, ठीक आहे. इन दिस what will happen, logical condition remains true because of which this part will be executed and this part also will be executed because it is not part of if statement. It is the part of main function. That's why this part will be executed. B is equal to 5. This part is also part of main function. Similarly, this statement also will become part of main function, because of which it means this statement is not dependent on the logical condition. ह्या बॉडीमधनं बाहेर काढल्यामुळे हे स्टेटमेंट जे आहे ते डिपेंडंट नाही ह्या लॉजिकल कंडिशनवरती. लॉजिकल कंडिशन ट्रू असू किंवा फॉल्स असू, हे सिलेक्ट केलेलं स्टेटमेंट हे एक्झिक्यूट होणार आहे. हॅलो, म्हणजे काय आहे ना, म्हणजे काय बघा. मी एक्झिक्यूट करतो, दोन्ही स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतील मगासारखंच. ओके, बट नाव इफ आय विल make this condition false by using logical not. आता a is equal to 5, value of a is equal to 5 and I have written a is not equal to 5. म्हणजे 5 इथे ठेवलं जाणार. 5 हे 5 नाही, 5 हे 5 नाही म्हणजे चुकीचं आहे. 5 हे 5 बरोबर. ओके, 5 हे 5 नाही असं चेक करतोय आपण. 5 हे 5 नाही. बिकॉज ऑफ this logical condition will become false, and if this logical condition will become false, part of this if statement, body of the if statement, we are calling this as body. This body will not be executed directly, it will go to next statement and next statement is this statement. म्हणजे ह्या ठिकाणी वरचं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट नाही होणार, बट इट विल एक्झिक्यूट इन द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ इफ. बट विच इज रॉंग. दिस स्टेटमेंट वी शुड सपोज टू एक्झिक्यूट. म्हणजे हे स्टेटमेंट जे लिहिलेलं गेलंय ते बाहेर न लिहिता ऍक्च्युली आतमध्ये लिहायला पाहिजे होतं, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट. समजलं का? हे कसं लिहायचं आतमध्ये, कधी लिहायचं कर्ली ब्रॅकेट, हेच बऱ्याचदा जर तुम्ही स्टेटमेंट्स आतमध्ये लिहिले ह्या कर्ली ब्रॅकेटच्या, तर हे सगळे जे स्टेटमेंट्स आहेत कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये लिहिलेले, हे सगळे डिपेंडंट आहेत ह्या लॉजिकल कंडिशनवरती. जर हे बाहेर लिहिलं तर ते स्टेटमेंट ह्या लॉजिकल कंडिशनवरती डिपेंडंट नाही. बिकॉज ऑफ धिस कर्ली ब्रॅकेट कॅरीज मोर वेटेज. इफ यू वॉन्ट टू मेक अँड प्रिपेअर ब्लॉक म्हणजे काय, सर्टन कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ सर्टन स्टेटमेंट्स. If collection or group of certain statements, if you will be mentioning in the opening and closing curly bracket, it will become block, and entire block will be totally dependent on this logical condition. एवढंच आहे. ह्यात समजलं का? हे बेसिक एवढंच महत्वाचं आहे. हॅलो,
येस सर. आता मला फटाफट सांगा आउटपुट काय काय येईल. ओके सांगा. कमेंट जिथं पास केलंय त्या कमेंटचा पार्ट एक्झिक्यूट होत नाही, लक्षात घ्या. नाव यू टेल मी what will be the output for this program. Value of a is 5, value of b is also 5, value of c is also 5, and this is uncommented part. This will be executed. सांगा. ABC is equal to 5. Another way I will ask question, will this body of if statement will be executed? No sir. It will not be executed because value of b is 5. 5 is not equal to 5. Again logical condition will become false. Because of this entire body which I have selected, it will not be executed. Rest of the statements from the program will be executed. म्हणजे हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल. ओके हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट नाही होणार बिकॉज लॉजिकल कंडिशन फॉल्स आहे. ओके गेट सी एच मुळे आउटपुट स्क्रीन दिसेल. लेट अस चेक इट. फक्त एबीसीच्या व्हॅल्यू स्क्रीनवरती दिसतील. ओके हॅलो. ओके आता सांगा. हॅलो. फास्ट. कर्ली मधलं एक्झिक्यूट होणार नाही, खालचं एक्झिक्यूट होईल. म्हणजे ब्लॉक ऑफ इट. व्हेरी गुड. आउटपुट स्क्रीनवरती येईल काय? येस सर. नाही असं विचारलं जातं तिकडे प्रोग्राममध्ये आउटपुट फॉर द प्रोग्राम. So this statement will be executed. Values of ABC will be displayed on the output screen. A is equal to 5, B is equal to 5, C is equal to 5, and immediately it will go to this statement. But logical condition is false. This statement will be skipped and immediately it will jump to this statement which is part of main function, and this statement will be executed. बरोबर. Let us check it. Done. Hello. Yes sir. ठीक आहे. आता लास्टची केस तुम्ही सांगा, मग इकडे इफ स्टेटमेंट संपलं असं जाहीर करून विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉईंट. सांगा फास्ट. वन्स अगेन वरचं थोडंसं हे कमेंट पास करू याला. सॉरी. नाउ दिस इज द पार्ट. सांगा दिसतोय ते स्क्रीनवर. यू थिंक ना लॉजिकल कंडिशन. हां येस सर. कंडिशन इज ट्रू. ओके. C is equal to A, value of A is 5, value of C is also 5, C is equal to 5, B is also 5. Both logical conditions. Here two logical conditions we have combined with logical, and because of which entire condition will be determined. And if you think for entire logical condition remains true, because of which both statements will be executed. I am executing this program. You will get output in this way. Hello. ठीक आहे. आता सांगा. आय विल मेक सम मॉडिफिकेशन्स. नॉट टाकले इकडे. सांगा आता. चलो. बॉडी फक्त एक्झिक्यूट होईल का? बॉडी म्हणजे ही. ओके लेट अस फोकस ऑन दिस पार्ट. रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी एक्झिक्युटेड दॅट वी हॅव सीन. फास्ट. नो सर. हां व्हॉट इज द रिझन? हा कंडिशन हो ना, पण ते कसं सांगता यायला पाहिजे. कनेक्टेड बाय अँड सर. व्हेरी गुड. कनेक्टेड बाय अँड. हाऊ मेनी कंडिशन्स वी हॅव कंबाइंड कनेक्टेड? 2 सर. Very good. 2 conditions we have combined. Now you talk about first condition. Is it true or false? False. Very good. It is false. But second condition is hello. True. Second condition is true. First condition is false. Second condition is true. We have combined logical and immediately truth table. You need to remember for logical, and if one condition remains true, another is false, entire logical condition will become false. Am I right? Yes sir. Yes, sir. Because of this entire part will not be executed. फक्त ABC च्या व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवेल. लेट अस एक्झिक्यूट इट. ओके. हॅलो.
हां सर. हां आता विचार करा बरं का. सांगा फास्ट. Okay, certain I have modified code, and now you observe this code. Logical condition you can observe, and what will be the output. हे छोट्या छोट्या गोष्टी समजल्यानंतर इट्स व्हेरी इझी. सांगा हे कंडिशन बघा. हॅलो ए एक्झिक्यूट होणार सर. हां व्हॉट इज द रिझन. होणार सर. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. व्हॉट इज द रिझन. एक्सप्लेन करा. सी इज इक्वल टू एल सर. सी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल म्हणते सर बी. हां त्यामुळे एक्झिक्यूट होणार सर. Okay, very good. So here C is equal to A. This is the first logical condition which is true, and second logical condition if you will check. So value of C is 5, value of B is also 5. So relational operator which is used here is greater than or equal to. म्हणजे 5 is greater than or equal to 5. or आलं मध्ये तिकडे 5 is greater than or equal to 5, because of which this logical condition also will become true. And if both logical conditions are true, in that case definitely obviously this part will be executed. Let us check it. Okay, hello. त्या आतमध्ये फक्त प्रिंटअप मध्ये आय हॅवंट मॉडिफाईड. ओके, दॅट यू कॅन अंडरस्टँड. आय एम नॉट मॉडिफाईंग इन printf function. तुम्ही printf मध्ये वॉट एव्हर यू विल राईट इट विल बी एक्झिक्युटेड. दॅट्स वाय आय एम नॉट मॉडिफाईंग दिस. Actually logical condition needs to be written over here, but that I am skipping. Hope you will understand. Now you tell me what will happen. Hello. Again I have modified. Fast. What will happen about this code? एक्झिक्यूट होणार सर. What is the reason immediately? Then also execute. Very good, very good. Immediately can you explain why it will be executed? हे सांगता यायला पाहिजे हो. सर. Sir, C is equal to is true. Okay, very good. What about second condition? C is less than or equal to B is also true, sir. Very good. This is also true. C is less than B, that is false, but here operator which is used is less than or equal to, because of which this logical condition number 2 will also become true. And as first condition is true, second is also true, we have combined with logical or. So truth table immediately you can remember, and because of which both statements will be executed. Let us check it. Very good, very good. जमलंय बरं का तुम्हाला. माझ्यापेक्षा चांगले येते. ठीक आहे. आता इकडे अगेन आय विल मॉडिफाय. हां फास्ट सांगा आता. फास्ट. हॅलो. एक्झिक्यूट होणार सर. व्हॉट इज द रिझन. होणार. एक्झिक्यूट होणार. Yes, sir. होणार. व्हॉट इज द रिझन. व्हॉट इज द रिझन. स्टेटमेंट सर. ऑर स्टेटमेंट ठीक आहे की. स्टेटमेंटमुळे एक्झिक्यूट झाला तर होणार. हां नाही हो. सांगताना कसं सांगायचं. फर्स्ट लॉजिकल कंडिशन बद्दल सांगायचं, सेकंड लॉजिकल कंडिशन बद्दल सांगायचं. बोथ आर कंबाइंड कनेक्टेड विथ लॉजिक ऑर, अँड देन अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल. सांग पहिली कंडिशन ट्रू का फॉल्स. फर्स्ट लॉजिकल कंडिशन इज ट्रू. सेकंड. व्हॉट अबाउट सेकंड. फॉल्स. Very good. Second logical condition is false. First logical is true. Second logical condition is false. But we have combined with logical or, because of truth table, entire logical condition will become true, and हे सगळं execute होणार. Let us check it. Very good. Very good. Okay. आता last आहे ना. Last but not the least. Fast. सांगा. सांगा. नाही होणार सर. The reason. Both conditions are false and connected by logical or. Very good. Both conditions are false and
बाय लॉजिकल ऑर अँड अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल दोन्ही फॉल्स असेल, ऑरनी जोडलं तर सहज फॉल्स होणार. बिकॉज ऑफ दिस पार्ट विल नॉट बी एक्झिक्युटेड. लेट अस चेक इट. ओके, हॅलो. So I hope you have understood this if statement. Let's go next. Program number. Okay, let us go to program number 18. Sir, what if हा condition मध्ये सिंगल इक्वल्स टू जागी इक्वल्स टू जागी सिंगल इक्वल्स टू टाकलं तर म्हणजे सी इक्वल्स टू ए अँड सी इक्वल्स टू बी, इथे ट्रू होईल का फॉल्स मध्ये येईल? let us check it. Very good. Let us check it. जेवढं मला कळलं मी तेवढं करून बघतो बरं का. यू कॅन असंच काय म्हणायचं आहे का बघा. अँड बी इज इक्वल टू 5 असं म्हणायचं आहे. येस, नाही सर, पण व्हेरिएबलच. हां चालतं सर, हे पण फक्त सिंगल इक्वल्स टू. हां ठीक आहे. So a is equal to 10. Okay, this logical condition, if you'll check, if you'll consider, okay, this is not first and most important thing. This is not a logical condition. Okay, b is equal to 5. This is also not a logical condition, because to write logical condition you should use only relational operators. This is assignment operator, and if you will be using assignment operator, first and most important thing, this will not remain a logical condition. Okay. हे मी पण एक्झिक्यूट करून मग बघूया. मला पण एक्झॅक्ट आयडिया नाही. एरर आलं बघा ना. एल व्हॅल्यू रिक्वायर्ड. हॅलो, दिस इज नॉट अलाउड. असाइनमेंट ऑपरेटर कॅनॉट बी युज्ड. आता ह्याच्या पुढे जाऊन थोडंसं सांगतो मी, जे थोडंसं मला माहिती आहे. हे कळलं का? हॅलो, सर दुसऱ्या आयडी मध्ये हे कळलं का आधी सांगा. दुसऱ्या आयडी मध्ये चालते सर. हां सर. हां ठीक आहे. आता आय डी अँड कंपायलर, इफ यू टॉक अबाउट आय डी अँड कंपायलर टू कंपायलर लॉजिक चेंजेस, दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. In some of the questions they will be mentioning where we are using a 32-bit compiler. Sometimes they are mentioning we are using 16-bit compiler. According to different compilers, values which you will be storing in the variable, how many number of bytes are required, that also will vary and that also will change. ते वेगळाच प्रॉब्लेम आहे बरं का. फक्त जर त्यांनी म्हणलं आहे ना कंपायलर वेगळा आहे, इन दॅट केस यू कॅन कन्सिडर. बट most of the times what you can do at the time of interviews, you can give reference of Turbo C, because Turbo C we have learned in our curriculum. Hello, कसं आहे बघा आहे ना, एका कुठला तरी बेस घेऊन आपल्याला जायला लागणार. आता कंपायलर चेंज झालं की बेस चेंज होतो, बेस चेंज झालं की लॉजिक चेंज होतंय. ओके, मग आपल्याला इंटरव्ह्यूमध्ये डिफेंड करताना व्हॉट यू कॅन से, in our curriculum we have learned this Turbo C compiler. According to this compiler, this is the answer. In this way you can give explanation. Rohit, ओके सर. जर तुम्हाला माहित असेल चांगलीच गोष्ट, यू कॅन डिस्कस इट. बट आय एम टेकिंग केअर ऑफ रिमेनिंग स्टुडंट्स, बिकॉज रिमेनिंग स्टुडंट्स may not have that kind of information with them. So how to defend in interviews, that simply I'm trying to give here. हां, आता तुमचं सांगा आहे ना, सेकंड इंटरप्रिटर काय कंपायलर बदलल्यावर काय होतं, चालतं म्हणता तुम्ही बरोबर. हां सर, म्हणजे ते कंडिशन ते कसं चालतं ते आपण डिस्कस करू. आता इकडे इनिशियली व्हॅल्यू ऑफ a is equal to 5, value of b is equal to 5. Now if I will change my values, a is equal to 10 I will write here and b is equal to 5 I will write here. So these two values will be overwritten. Okay, overwritten म्हणजे काय, a ची व्हॅल्यू 5 होती, a ची व्हॅल्यू 10 म्हणली की इमिजिएटली इट विल स्टोर आहे ना रिसेंट व्हॅल्यू 10. बट b is equal to 5, b is equal to 5. This value also will be overwritten, but values are same, because of which it will store 5. Now after this, okay, after this, if you will write only a and if you will write only b, so this is possible now in this case logical condition will be evaluated in Turbo C. But if you will be using single is equal to, it means assignment operator. ठीक आहे, हे तुम्हाला सांगतो मी. हे बेसिक टर्बो सी वापरण्याचं कारण आहे ह्याच्या पाठीमागे.
तुमचं आधी फाउंडेशन क्लिअर व्हावं. ओके, जर कसं आहे बघा, इथे इज इक्वल टू 10 पण जर चाललं, इज इक्वल टू 5 लिहिलं आणि हे जर चाललं, ॲक्च्युली दिस इज नॉट लॉजिकल कंडिशन. वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग, इज इक्वल टू म्हणजे हे कसलं असाइनमेंट ऑपरेटर आहे. वी आर नॉट युझिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स. इफ यू विल बी युझिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स देन ओनली वी आर कॉलिंग इट एज लॉजिकल कंडिशन. सो दिस इज नॉट लॉजिकल कंडिशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक. Okay, as this is not logical condition according to this logic, if you will compile, definitely it should give error. That error is L value required. समजतं का हे? हॅलो, येस सर. हां, काय करतो, हे रिमूव्ह करतो. नाव आय एम नॉट युझिंग, ठीक आहे, आय एम नॉट युझिंग assignment operator. Simply and b is written, and yesterday or day before yesterday, that I cannot remember right now, if value is non-zero, machine will consider it as 1. hello आठवतंय का? व्हॅल्यू इज नॉन झिरो. नाव 10 इज नॉन झिरो. ए इज इक्वल टू 10 म्हणजे 10 हे नॉन झिरो आहे. अँड व्हेन नॉन झिरो व्हॅल्यू विल बी डिलिंग ॲज अ लॉजिकल कंडिशन, इट विल बिकम ट्रू. हॅलो, ह्या ए ची व्हॅल्यू 1 घेणार ते. ओके, अँड बी इज इक्वल टू 5. बी इज इक्वल टू 5, अगेन 5 इज नॉन झिरो, बिकॉज ऑफ विच व्हॅल्यू ऑफ बी विल बी कन्सिडर्ड ॲज 1. 1 लॉजिकल अँड 1, मग ट्रू होणार का फॉल्स होणार सांगा. नाव दिस विल बी इव्हॅल्युएटेड. नाव इट विल नॉट गिव्ह एनी काइंड ऑफ एरर. हॅलो, हां, ट्रू, बिकॉज ऑफ विच यू विल गेट सम आउटपुट ऑन दी स्क्रीन. लेट अस चेक इट. आलं का? एक्झिक्यूट झालं ते. हॅलो, now logical and is used, and one value out of two values I will make 0. सांगा आता. व्हॅल्यू ऑफ ए इज नॉन झिरो, ह्याचं व्हॅल्यू 1 येणार. व्हॅल्यू ऑफ ए विल बी कन्सिडर्ड ट्रीटेड ॲज 1, बट बी इज इक्वल टू 0, इट विल बी पुट ॲज इट इज 1 and 0. व्हॉट विल बी रिझल्ट? 1 and 0. लॉजिकल अँड मध्ये आहे 1 and 0. 1 सर 1. काय करावं आता? काय करावं? 0 0 सर, फॉल्स. काय अवघड झालं की ट्रूथ टेबल बायहार्ट करा ते. एक परत एकदा इथे लिहितो मी. असं सांगितल्यानंतर वाईट वाटतं बरं का. 1 and 0 विचार करा, ह्याचं काय ट्रूथ टेबल. अँड साठी 1 नाही सर 1. काय 1 अवघड नाही झालं. 1. एक कसं आहे बघा ना, अँड साठी लक्षात ठेवा, एक जरी फॉल्स असेल तर सगळं फॉल्स. हॅलो, लॉजिकल अँडचा ट्रूथ टेबल बघा. हॅलो, येस सर. एक ट्रू एक फॉल्स, लॉजिकल अँडने जोडलं, सगळंच बोंबलायला फॉल्स. हॅलो, देअरफोर बघा त्यांनी देअरफोर एंटायर लॉजिकल कंडिशन विल बिकम फॉल्स अँड बोथ स्टेटमेंट्स विल नॉट बी एक्झिक्युटेड. एंटायर बॉडी विल नॉट बी एक्झिक्युटेड. इन दिस केस आय एम एक्झिक्युटिंग माय प्रोग्राम. ज्यांना समजलं नाही त्यांनी थोडा रात्री विचार करा, शांतपणे मित्रांशी डिस्कस करा. ओके, हॅलो हॅलो, येस सर हां हां, ठीक आहे. नाव हिअर व्हॉट आय विल डू, आय विल चेंज व्हॅल्यू ऑफ बी फ्रॉम 0 to -5. फास्ट. व्हॉट विल हॅपन फॉर दिस, हे पण सांगितलेलं आहे मी. हॅलो, फास्ट सांगा. बॉडी विल बी एक्झिक्युटेड or not? This body will what is the reason? What is the reason? Fast, what is the reason? Both is true, A and B. what is the reason? Both is true. ठीक आहे. What is the reason? अजून आतमध्ये जाऊन थोडंसं सांगा. Value of A is it is non-zero. Very good. Value of A is non-zero. A is equal to 10 means value of A is non-zero. B is equal to -5 means again non-zero. And if values are non-zero, it will be treated as 1 because of this. कसं येणार इकडे? 1 logical and 1. 1 logical and 1. Truth table आठवा. 1 logical and 1. What is the value for this? 1. And because of this, body of the if statement will be executed. हे execute होणार. समजलं? त्याच्यासाठी ट्रूथ टेबल यायलाच पाहिजे, लक्षात घ्या. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण नुसतं ते बायहार्ट केलं, बोंबलायला ॲक्च्युली आत कधी विचार करून
लक्षात नाही ठेवलं, कन्सेप्ट समजून घ्या. डन. हॅलो येस सर. रोहित. Yes, sir. रोहित येस सर येस. हां, फक्त इथं सिंगल इज इक्वल टू टाकलं तर आता तुम्हीच सांगा काय होणार. व्हॉट काइंड ऑफ एरर इट विल बी डिस्प्लेड अँड वाय. परत एकदा सांगा, आपण जाऊ पुढे 18व्या प्रोग्रामकडे. सांगा फास्ट. रिअल व्हॅल्यू इज रिक्वायर्ड. Correct. Real value required, that kind of error will be given, and why that kind of error will be given? Because b is equal to 5 means in this expression we have not used double is equal to, we have used single is equal to, which is assignment operator, and that assignment operator is not part of relational operator, because of which this b is equal to 6 will not be treated as a logical condition, and because of that it is throwing an error, real value required. But if you will use double is equal to, immediately it will be converted into relational operator and it will become logical condition. Okay? Hello? Yes, sir. आता एकदा लास्ट सांगा आहे ना, ए ची व्हॅल्यू 10 आहे, बी ची व्हॅल्यू -5 आहे, ही बॉडी एक्झिक्यूट होईल का? हॅलो, सोपं आहे एकदम. No, sir. नो, बोथ लॉजिकल कंडिशन्स आर फॉल्स. इकडे हे असं वापरलं आणि इकडे हे वापरलं. सांगा आता फास्ट. हे उलट सुलट पण कळत नाही बरं का, ब्रेनला आपल्या समजत नाही लवकर. ट्रू ऑर फॉल्स? False, sir. आता काय करावं बघा ना, बीईची विद्यार्थी आणि फॉल्स म्हणतात. विचार करा, मी पण विचार करतो, मला पण नाही समजलं. विचार करा. ट्रू आहे सर. ए ची व्हॅल्यू टाकायची हो इथं. 10 इज नॉट इक्वल टू 5. 10 हे 5 नाही. हे ट्रू का फॉल्स? तर ट्रू. ओके. बी इज इक्वल टू -5 आहे. -5 नॉट इक्वल टू, आता इथे चुकलं थोडंसं. हां, बी इज नॉट इक्वल टू 6. -5 इज नॉट इक्वल टू 6. सांगा. दिस इज ट्रू. This is also true. This is also true. Both logical conditions are true and we have combined with logical, and because of this result will be true and entire body of if statement will be executed. Hello? Done? Yes, sir. ठीक आहे. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. एकच प्रोग्राम झाला बघा ना, 18वा. ठीक आहे, 18वा. Now this is very easy. If you have understood if statement, now it's very easy to understand if else statement. Next statement. Now first and most important thing, why to use if else statements. See here, in previous case we have used only if statement and we understood meaning of if statement. Here also in case of if else, meaning of if statement remains same. If logical condition remains true, body of the if block will be executed. इथपर्यंत काय अडचण नाही. ओके. बट इफ समटाइम्स इफ लॉजिकल कंडिशन इज नॉट रिमेनिंग ट्रू, इन दॅट केस ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू डू सर्टन थिंग्स, इफ यू वॉन्ट टू एक्झिक्यूट सर्टन थिंग्स, इन दॅट केस एल स्टेटमेंट कॅन बी युज्ड. नाही तर अर्थ काय आहे? एल्स म्हणजे नाही तर. जर हे ट्रू नसेल तर काय व्हायला पाहिजे? काय एक्झिक्यूट झालं पाहिजे ना मशीनकडून? बघा, कधी कधी कंडिशन ट्रू झाली तर आपण काहीतरी गोष्ट करतो. जर कंडिशन फॉल्स झाली तर आपण काहीतरी वेगळी गोष्ट करतो. जी ट्रू झाल्यावर करणार होतो ती नाही करत, दुसरी गोष्ट करतो. सिमिलरली सेम एनॉलॉजी इज युज्ड ओव्हर हिअर अँड दॅट्स वाय वी आर युजिंग इफ एल स्टेटमेंट. काय अडचण? हिअर ऑल्सो यू विल फाइंड अन बॉडी ऑफ एल स्टेटमेंट, and in this body you can mention number of statements. If you will be using 5 statements, and if all those 5 statements, if you want to execute, if this logical condition remains false, in that case all those 5 statements can be mentioned in the else part. It will become part of the else block. ओके. अँड हे कळलं का? एकदा कोणतरी सांगा, मग जाऊ आपण पुढे. हॅलो. मिनिंग ऑफ सिंटॅक्स. समबडी विल एक्सप्लेन अँड देन आय विल गो अहेड. हॅलो. फास्ट. व्हॉट यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस सिंटॅक्स? व्हॉट विल हॅपन इन केस ऑफ? सांगा, फास्ट सांगा. हेलो 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 हेलो. अनम्यूट केलं, परत म्यूट केलं. काय बघा, तुम्हाला हे कळलंय असं समजल्यानंतरच मी पुढे जाऊ शकतो. अदरवाईज
पुढे जाऊन उपयोग नाही माझ्यासाठी. हॅलो, हॅव यू अंडरस्टूड सिंटॅक्स ऑफ? हां सांगा हॅलो सर. सांगा सांगा. अंडरस्टूड अनिकेत. सर. Yes, sir. If the logical condition in the if statement is correct, then statement for if block will execute, unless the else the block will be executed. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बाकीच्यांना समजलं का? हॅलो. येस सर. येस सर. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. जर समजा आता इकडे एक क्वेश्चन आहे, ठीक आहे. जर मी हा कर्ली ब्रॅकेट यूज नाही केला, ओके, ओनली वन स्टेटमेंट आय वॉन्टेड टू एक्झिक्यूट अँड हिअर वन मोर स्टेटमेंट आय विल राईट से स्टेटमेंट काहीतरी लिहिलं आहे, स्टेटमेंट नंबर 2 म्हणतो याला. नाव इफ यू विल ऑब्झर्व दिस सिंटॅक्स, व्हॉट विल हॅपन, व्हॉट यू विल से अबाउट दिस सिंटॅक्स? सांगा फास्ट. सर इफ स्टेटमेंट जर ट्रू असेल तर त्यातला आउटपुट मध्ये येईल आणि स्टेटमेंट 2 कंपल्सरी येईल सर. हां, ओके, व्हेरी गुड. नाही सर, आणि statement two सर येणार नाही. इफ रॉंग असेल फॉल्स असेल तर एल्स स्टेटमेंट आणि स्टेटमेंट 2 येईल सर. Very good, very good. Once again you repeat it so that others can understand. You are right. Once again you repeat it. Hello. सांगा परत एकदा. बरोबर आहे तुम्ही सांगितलेलं. सर इफ स्टेटमेंट इफ मधलं लॉजिकल कंडिशन जर ट्रू असेल तर इफ स्टेटमेंट आणि स्टेटमेंट नंबर 2 सर आउटपुट मध्ये येईल. व्हेरी गुड, आणि व्हेरी जर गुड, इफ मधलं लॉजिकल कंडिशन रॉंग असेल व्हेरी तर गुड. स्टेटमेंट 2 कंपल्सरी आणि एल्स मधलं लॉजिकल स्टेट कंडिशन आउटपुट मध्ये येईल. 101% ही इज राईट. ओके, कोणतरी मध्ये टोकलं होतं त्यांना, काय अडचण? हॅलो, ही इज राईट. हॅलो. सर स्टेटमेंट 2 एक्झिक्यूट होईल सर, कर्ली ब्रॅकेट लागणार ना त्यासाठी. आता काय करावं? ह्याच्यासाठी सांगा हो, ह्याच्यासाठी व्हॉट विल हॅपन. त्यांनी सांगितलेलं चुकीचं आहे का बरोबर हे आधी सांगा मला. बरोबर आहे सर. हां, आता तुमचं म्हणणं मांडा रोहित. ते स्टेटमेंट 2 इफ मध्ये तर ते सेपरेटच एक्झिक्यूट होणार ना प्रत्येक वेळेस. बरोबर की? हां, बरोबर. हां, हा सर, तेच. बरोबर बरोबर. आता ही जी तुम्ही सांगितलेलं वाक्य आहे का, हे बऱ्याच जणांना कळत नाही बरं का रोहित, सॉरी टू से. पण त्यांनी जे सांगितलं फोडून फोडून, ठीक आहे, परत एकदा सांगा हो. त्यांचं नाव पण मी बघतो काय आहे ना. कुठे जायचं? मला वाटतं ऋषिकेश आहेत. बरोबर ऋषिकेश? हा येस सर. हां, कॅन यू रिपीट वन्स अगेन? बाकीच्यांना पण समजेल, मला पण समजेल. इफ स्टेटमेंट मधलं जर लॉजिकल कंडिशन ट्रू असेल तर इफ मधलं स्टेटमेंट रन होणार Okay. आणि स्टेटमेंट 2 ऑलवेज रन होणार. व्हेरी गुड, त्याच्या बाहेर आहे. व्हेरी त्याच्या गुड, बाहेर आहे. व्हेरी गुड. आणि जर इफ स्टेटमेंट मधली लॉजिकल कंडिशन फॉल्स असेल ओके, व्हेरी तर गुड. एल्स मधलं लॉजिकल कंडिशन रन आणि स्टेटमेंट 2 रन होणार. हां, स्टेटमेंट 2 एक्झिक्यूट होणार का लॉजिकल कंडिशन फॉल्स असेल तर? होणार सर, होणार. Very good. It means, in short, as this is not part of the if statement will be executed in all cases. This is most important. Okay, only statement for if block, and this statement will be executed only when this logical condition will remain true. And if this logical condition will become false, in that case, this part will be skipped. It will go to directly this statement. This statement will be executed and else part will be executed. बरोबर? आणि त्याच्यानंतर बरं का, हां, त्याच्यानंतर मी आता रोहित ह्यांच्याकडे येतोय. ते जे सांगत होते की मला वाटतं मी त्यांना मध्येच टोकलं बरं का, सॉरी रोहित. आहे कर्ली ब्रॅकेट इथे द्यायला पाहिजे. एम आय राईट रोहित? येस सर, सिंगल लाईन असेल तर नाही लागत. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कसं आहे बघा, आणि हे पण क्लिअर करू आपण. एकच जर लाईन असेल तर ती
डायरेक्ट अशी एक्झिक्यूट होईल, त्या ठिकाणी स्टेटमेंट नंबर 2 वी कॅनॉट राईट. जर हे असं लिहिलं तर तो एरर देणार अँड दॅट एरर विल बी मिसप्लेस्ड एल्स. कारण की ह्या एल्सला ते वरचं इफ सापडणार नाही बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट नंबर 2. हे पण चेक करू आपण. व्हेरी गुड. बघा आता इकडे कर्ली ब्रॅकेट 100% लागेल. नाव लेट अस अंडरस्टँड विथ एक्झाम्पल. खाली येतो मी, इथे समजून घेऊ. ठीक आहे, सोपं एक्झाम्पल घेतलंय. नंबर इज इक्वल टू 5. सांगा इकडे लॉजिकल कंडिशन ट्रू ऑर फॉल्स. हॅलो, फास्ट. True. Because of this, what will happen? Only this statement will be executed. If block is executed, this will be displayed on the output screen. Else part will not be executed. Am I right? Hello. Yes, sir. Let us check it. If block is executed because logical condition is true. Now what I will make an condition false करू, थोडीशी काहीतरी करून. ट्रू का फॉल्स? फास्ट आता है. ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू ट्रू. ट्रू अँड ट्रू. इफ स्टेटमेंट विल बी एक्झिक्युटेड, इफ ब्लॉक विल बी एक्झिक्युटेड. कारण की कंडिशन ट्रू आहे. विचार करा बरं का, बऱ्याच जणांना समजत नाही ते ट्रू का फॉल्स. इकडे जरी केलं तरी हॅलो, लेस दॅन ऑर इक्वल टू फास्ट ट्रू. Now not equal to False. false. Logical condition remains false. Because of this, it will go to else part and it will execute else block. झालं का एक्झिक्यूट? Yes, sir. हां, आता इथे थोडीशी गंमत बघा ना. प्रिंट एफ अँड हिअर आय विल राईट अन वेलकम स्टेटमेंट. असंच लिहिलं आहे. Now if logical condition will remain true, entire body will be executed along with if block is executed, it will display welcome. Am I right? Let us check it. Okay. Now जे आपण स्टेटमेंट नंबर 2 बाहेर लिहायचा प्रयत्न केलता, let us check it. If I will remove it and if I will paste outside the body of the statement, in this case actually it will throw error. अँड दॅट एरर विल बी मिसप्लेस्ड एल्स. कारण की असं चालत नाही. इफच्या नंतर इमिजिएटली आफ्टर इफ यू शुड सपोज टू राईट एल्स. बिटवीन दॅट यू कॅनॉट राईट एनी काइंड ऑफ इन्स्ट्रक्शन. समजलं का हे? हॅलो. Yes, sir. हां, बट दिस स्टेटमेंट कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी. दिस स्टेटमेंट आय कॅन राईट आफ्टर एल स्टेटमेंट और बिफोर एल स्टेटमेंट. बिफोर इफ स्टेटमेंट इथे लिहू शकतो आपण इथे. ठीक आहे, किंवा Yes, sir. एल्सच्या नंतर इथे लिहू शकतो. पण इफ आणि एल्सच्या मध्ये स्टेटमेंट लिहू नाही शकत. जर लिहायचे असतील तर तो त्या बॉडीचा पार्ट पाहिजे. हॅलो. नाउ इन दिस केस वेलकम विल बी एक्झिक्युटेड इन ऑल केसेस. बरोबर का रोहित, अक्षय? रोहित, अजून कोण कोण आहेत बघा. बाकीच्यांची जास्त नावं माहीत नाहीत. त्याच्यामुळे बाकीच्यांची नावं घेतली नाही जात. सॉरी टू से. लेट अस गो टू नेक्स्ट. लास्ट 5 minutes. हॅलो. इफ एल्स मध्ये काय अडचण? No sir, no. One more important thing, that is about syntax. If you will be giving semicolon over here, okay, let us check it. It will throw an error again because for this else it will not find if. इथेच if statement संपलं. त्याच्यामुळे नॉर्मली जनरली after if statement, after logical condition, semicolon is not given. That is not part of syntax. Error येतो बघा. Okay. Hello. Yes, sir. हाँ, but if you will be using single if statement, विचार करा बरं का. If you will be using single if statement, in that case if I will be giving semicolon, so in this case it will not throw any kind of error.
hello, because else statement is not used. आणि हे जे आहे हे कसं ट्रीट केलं जाणार, इथेच संपून गेलं हे. सो दिस विल नॉट रिमेन पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक. हॅलो, दिस विल नॉट रिमेन पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक. इट मीन्स कंडिशन ट्रू असो किंवा फॉल्स असो हा पार्ट एक्झिक्यूटच होणार. हॅलो, बिकॉज सेमीकोलन इज गिवन ओव्हर हिअर. let us check it. Okay, 5 is equal to 5, number is 5, logical condition will remain true. So let us check it, what will be the output. सगळ्या केसेसमध्ये ते इफ ब्लॉक विल बी एक्झिक्युटेड होणार. आणि आता इकडे ट्रू आहे म्हणून होणार असं तुम्हाला वाटेल. ना व्हॉट आय विल डू, आय विल मेक दिस लॉजिकल कंडिशन फॉल्स, देन ऑल्सो दिस पार्ट विल बी एक्झिक्युटेड बिकॉज सेमीकोलन इज गिवन ओव्हर हिअर. इथेच संपून गेलं ते इफ स्टेटमेंट. म्हणजे हा पार्ट जो आहे तो इफ ब्लॉकचा पार्ट राहिलेला नाही. लेट अस चेक इट, तो पार्ट एक्झिक्यूट होणार. हॅलो, येस सर. काढून टाकलं तरी एक्झिक्यूट होईल ते. काय ई ब्लॉकला कमेंट केलं तरी सुद्धा एक्झिक्यूट होईल ना ते स्टेटमेंट खालचं. म्हणजे असं म्हणताय का? असंच का? हॅलो, नाही सर, इफ ब्लॉकला नाही, इफ स्टेटमेंटला. म्हणजे इफची तेवढी लाईन आहे ना तेवढ्याला पूर्ण, किंवा इफ स्टेटमेंट इफ तेवढं काढून टाकलं. हां, ह्याला म्हणताय तुम्ही, ह्याला म्हणताय बरोबर का? हॅलो, ह्याला. हां सर, असं. हां, तर एक्झिक्यूट होणार आहे बरं का. चेक करू आपण, मला पण कळेल तुमच्यामुळे. वॉर्निंग आली पण एक्झिक्यूट झालं. ओके, हॅलो. आता ती जर वॉर्निंग काय करायचं असेल तर मला वाटतं आपण एक्झिक्यूट न करता कंपाईल करायला पाहिजे. एव्हरी टाइम आय एम एक्झिक्युटिंग, नाव आय विल कंपाईल अँड आय विल चेक व्हॉट इज द वॉर्निंग. सो दिस इज द वॉर्निंग, नो इज असाइन्ड अ व्हॅल्यू दॅट इज नेव्हर युज्ड. हॅलो, म्हणजे यनो नावाचा व्हेरिएबल वापरला पण तो कुठेच यूज नाही झाला, कारण की हा आता कंडिशनमध्ये गेला. जर ह्याला पण कमेंट पास केलं तर तो एरर येणार नाही, सॉरी ती वॉर्निंग येणार नाही. इन दिस वे वॉर्निंग्स कॅन बी रिमूव्ड. हॅलो, जर no is equal to 5 if you will be using, and in that case why that warning appear on the screen, because no is equal to 5 value you have assigned in the no variable, but in further program you never used, okay, that value of no, because of which that warning was displayed by the machine. But if I will be using this logical condition, so no variable we have used later on, because of which warning will not be given. कधी वॉर्निंग येते समजलं का? हॅलो, सो हॅव यू टू स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट अँड इफ एल्स. भरपूर बेसिक आहे हे, पण हे महत्वाचं होतं. ठीक आहे, लेट अस गो टू. ओके सर, त्या कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये व्हेरिएबल डिफाइन बाहेर खाली यूज करता येईल का? बघा काय परत एकदा ती प्रिंट ची लाईन आहे ना खालची, तेच प्रिंट ची लाईन असलं कर्ली ब्रॅकेट आहे ना, त्याच्यामध्ये जर एखादं व्हेरिएबल, हा कुठलं पण एखादं म्हणजे लगेच सांगायचं मला, मी टाईप करणार. हॅलो, वर ए डिक्लेअर करा इंटर मध्ये, आणि खाली ए ची व्हॅल्यू कोणती तरी घेणार. व्हेरी गुड. इंट ए म्हणलं आणि ए ची व्हॅल्यू कोण पण द्या म्हणले, 7 दिली. ओके, अँड हिअर व्हॉट यू आर ट्राईंग टू, काय म्हणायचं इकडे? नाही सर, तिथं नाही, वर फक्त इंट ए लिहा आणि ए इज इक्वल टू 7 त्या प्रिंट टेपच्या मध्ये, ते प्रिंट टेपच्या कर्ली ब्रॅकेट मध्ये असंच का? हॅलो, असं ए इज इक्वल टू खाली. हा सर, असं बघा की स्क्रीनवर लिहिलंय मी. ते जर ए ची व्हॅल्यू, हा सर, ते ए ची व्हॅल्यू जर त्या कर्ली ब्रॅकेटच्या खाली जर बाहेर प्रिंट केली खालच्या साईडला, तर ते एक्झिक्यूट होईल. खालच्या साईडला म्हणजे इथेच का? प्रिंटएफच्या खाली? कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर प्रिंटएफच्या खाली. इथे रोहित. हा सर, हा, कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर 7 वरच राहू द्या, आतमध्ये खाली फक्त प्रिंट करा. आता मला समजायचं बंद झालं बरं का, सॉरी. कुठे म्हणता तुम्ही?
ए इज इक्वल टू 7 कुठे लिहायचं मी ए इज इक्वल टू 7 आधी होता. तिथंच ठेवायचं. ओके ठेवलं. हां ठेवलं ब्रॅकेटच्या आत ठेवलं. हां नेक्स्ट. आणि त्या कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर खाली फक्त ए प्रिंट करा. ए प्रिंट कर असं प्रिंट एफ इज इक्वल अवतरण चिन्ह %d ए इज इक्वल टू बॅकस्लॅश एन खालच्या लाईनला आणि कॉमा देऊन ए असं सेमिकोलन. हॅलो हा सर. हां एक्झिक्यूट. आता काय होणार बघा यान, हा जो क्वेश्चन आहे MCQला असलं विचारतात. आपण मला फक्त बेसिक कव्हर करायला सांगितल्यामुळे मी फास्ट जातोय बरं का. काय हरकत नाही, ठीक आहे. समजून घ्या सगळ्यांनीच. ए इज इक्वल टू ए इज इंटिजर व्हेरिएबल दॅट वी हॅव डिक्लेअर्ड. एनो इज ऑल्सो इंटिजर व्हेरिएबल. वेन कंट्रोल ऑफ द कंपायलर विल जम्प टू दिस स्टेटमेंट इट विल कन्सिडर व्हॅल्यू ऑफ एनो इज 5. नाव इट विल गो टू दिस स्टेटमेंट एनो इज इक्वल टू 5. 5 इज नॉट इक्वल टू 5. दिस इज false. Entire body will not be executed. Now in this case, as entire body will not be executed, value of a is unknown to the main function, and because of this value of a will be displayed on the output screen, which is garbage. Hello. सर ते इफ स्टेटमेंटला कमेंट करा, म्हणजे त्या स्टेटमेंट न घेता फक्त डायरेक्ट. नाही हे मी सांगितलेलं बरोबर आहे आणि हे समजलं का पहिली? हा सर ते बरोबर. बाकीच्यांना कळलं का? हॅलो. सर ते बरोबर. Yes, sir. हाँ ठीक है. Now what he is asking me to comment this if statement. Now in this case what will happen? Obviously this part will also be executed and this part will also be executed. Value of a is known to compiler. It will display value of a as 7. Let us check it. काय अडचण रोहित? हॅलो. येस सर. नो सर. हां ठीक आहे. आता मी सांगतो. आता अजून थोडंसं जाऊया. आता ते कमेंट काढलं मी. नाव व्हॉट विल हॅपन सांगा, ह्याच्याबद्दल काय होईल? फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, विल इट गिव्ह एनी काइंड ऑफ एरर? नो सर. अरे बॅटरी 1 मिनिट. हा स्क्रीन. It will not give any kind of error. Am I right? But what will happen? This logical condition is false. False आहे. 5 हे 5 नाही, हे false आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होईल? Entire body will not be executed and directly it will jump to this statement which is outside of the if block, and this statement will be executed. Now in this case what will happen? Value of a is unknown to the compiler because this part is not executed. आणि त्याच्यामुळे ए ची गार्बेज व्हॅल्यू दाखवणार. लेट अस चेक इट. दाखवली का गार्बेज व्हॅल्यू? हॅलो. Yes, sir. हां. नाव इफ आय विल यूज अँड कसली ट्रू कंडिशन, ट्रू लॉजिकल कंडिशन वापरली इकडे. इन दॅट केस व्हॉट विल हॅपन? Entire body will be executed as body is going to be executed because of which value of a will be assigned to a. And if after this body, when this statement will be executed by the compiler or machine, in that case value of a is known for this logical condition, and in this case it will display value of a as 7. Let us check it. समजलं का हे? Hello. येस. And more possibility what Rohit was saying. If you will not use this if statement, then also this body will be executed. हे तर होणार एक्झिक्यूट. कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कर्ली ब्रॅकेट वापरलं तरी एक्झिक्यूट होतं ते. ए ची व्हॅल्यू 7 दाखवणार. तिन्ही पॉसिबिलिटीज वी हॅव चेक्ड, वी हॅव टेस्टेड. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? हॅलो. येस. हां. थांबायचं का अजून थोडंसं घ्यायचं सांगा मला. आहे ना 23 जण राहिलेले आहेत. 30चे 23 झाली, 7 जण गळले बघा. हॅलो. कॅन वी कंटिन्यू? हॅलो. येसनो काहीच नाही. Yes, sir. थोडंसं कंटिन्यू करायचं का थांबायचं इकडे? बॅटरी वगैरे आहे का चार्ज वगैरे बघा मोबाईलची? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक आहे. देन विल मूव टुवर्ड्स प्रोग्राम नंबर 17. काहीतरी वेगळं झालं. F3 F ओपन 19 program number 19 F5. Now this is the next statement which we will be calling it as else if ladder. Let us understand what is meant by else if ladder. See here, and application. Let us understand what is the application and when else if ladder can be used. If suppose you have only two possibilities, okay, either that it means you want to execute certain statements if logical condition remains true, and if logical condition is not remaining true, in that case if certain statements, body of the certain statements, if you want to execute, in that case we can have only one option, that is if else. दोनच फाटे जर फुटत असतील, ओके, if you will have only two branches, in that case we can use only if else statement. एक तर एक होईल नाहीतर नाही होईल, आणि accordingly certain statements will be executed, which we have seen. Now else if ladder, in case of else if ladder you can consider multiple logical conditions. म्हणजे 4-5 मार्ग आहेत. आता सोलापूरला जर गेला तिकडे तर 7 रस्ता आहे बरं का. तिकडे एकाच पॉइंट मधून 7 रस्ते फुटतात. हॅलो yes no. Yes, sir. So it means you have more options along with you, and if certain things if you want to deal, in that case we can go along with else if ladder. पण जर समजा असा रोड आहे सोलापूरकडून जाताना, पंढरपूरकडून सोलापूरकडे जाताना आहे ना, एक रोड आहे, एक सरळ एक जातो आणि इकडे सोलापूरला एक वळतो, वाय शेपचा रोड आहे. हॅलो, आपण जर ह्या दगडी पुलावरनं गेलो, वाय शेप किंवा नसेल गेलं कोण तर वाय शेपचा रोड लक्षात घ्या. सरळ गेल्यानंतर 2 फाटे फुटतात, ओके. इन सच केसेस ओनली वी विल हॅव ओनली 2 ऑप्शन्स. अदर दॅन दीज 2 ऑप्शन्स वी डोंट हॅव फर्दर ऑप्शन्स, बिकॉज ऑफ विच वी कॅन यूज ओनली इफ एल स्टेटमेंट. बट इफ यू हॅव मोर ऑप्शन्स and if you will be dealing with more logical conditions, in that case we have this else if ladder option. Have you understood theory? Hello, theory कळली का पहिले? त्यात काय अडचण असेल विचारा, अदरवाइज. Now how it can be written? So if you will observe else if, so first of all हे सेम स्टेटमेंट सारखंच आहे, ओके. नेक्स्ट जर बघितलं इफ एल स्टेटमेंट, तर हे इफ एल सारखंच आहे. ओनली व्हॉट इज दी चेंज हिअर दॅट यू कॅन ऑब्झर्व, वन मोर कंडिशन इज रिटर्न, ओके. वन मोर कंडिशन इज रिटर्न आफ्टर एल्स. नाव इफ यू विल राईट डायरेक्टली लॉजिकल कंडिशन आफ्टर एल स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अलाउ. हे अलाउ नाही बरं का, एरर येतो, मशीन एरर देते. मग इफ आफ्टर दिस इफ स्टेटमेंट, फॉर else statement also if you want to write one more logical condition, in that case you can use if statement. ifच्या आधी लॉजिकल कंडिशनच्या आधी if लिहायलाच लागतं, ओके. if you will be using decision control statement. right now whatever statements we will be understanding, all the statements we are calling them as decision control statement. hello हां, तर हे जर if मी, ठीक आहे, आणि डायरेक्टच लॉजिकल कंडिशन लिहायला गेलो तर एरर येतं. जर तुम्हाला जास्त लॉजिकल कंडिशन, इफ एलच्या नंतर पण लॉजिकल कंडिशन इफ यू वॉन्ट टू राईट, इन दॅट केस यू कॅन यूज एल्स इफ लॅडर. आणि अशा किती कंडिशन्स आहेत, ओके. हाऊ मेनी कंडिशन्स यू विल बी युझिंग, दिस मेनी टाइम्स यू कॅन रिपीट दिस पार्ट, यू कॅन रिपीट. हॅलो, हेच परत खाली रिपीट करायचं सेम, फक्त ओनली लॉजिकल कंडिशन विल व्हॅरी. लॉजिकल कंडिशन 1, लॉजिकल कंडिशन 2, लॉजिकल कंडिशन, and statements which you will be mentioning in the block, these statements also will vary. hello, कळलं का? हे समजलं का? हां, let us understand with example. हॅलो, ह्यात काय अडचण, ह्यात काय डाऊट, ह्यात काय डाऊट? हां, आता सांगतो. इफ यू विल बी युझिंग अ लास्ट लॉजिकल कंडिशन अँड इफ इट इज रिअल लास्ट लॉजिकल कंडिशन, ठीक आहे. कसं म्हणलं बघा ना,
If you are considering last logical condition from your else if ladder, in that case, if this is really last logical condition, in that case, this logical condition need not mention. हे लिहायची गरज नाही. हॅलो, डायरेक्ट एल्स लिहून संपून जाईल हे. म्हणजे शेवटच्या एल्सला कंडिशन पाहिजेच असं काय नाही. ओके, इफ यू विल स्किप, ते पण कधी की ह्याच्यानंतर फर्दर कंडिशन्स नाहीत, फर्दर पॉसिबिलिटीज आर नॉट अवेलेबल इन दॅट ओनली. अदरवाईज यू नीड टू राईट. हॅलो, समजलं का? Yes, sir. हां, लेट अस अंडरस्टँड विथ एक्झाम्पल. Yes, sir. Again, number is used whose value is 5. Okay, this is the first possibility, first condition, and small program I have written where I have used an else if ladder. This is my first if, this is my else if second logical condition, this is my third logical condition. इथे सोपं एक्झाम्पल घेतलंय. व्हॅल्यू ऑफ एनो इज 5. कसं होणार, काय काय दिसणार स्क्रीनवर सांगा. हॅलो, व्हॅल्यू ऑफ एनो इज इक्वल टू 5. एक्झिक्यूट पण कसं होतं ते सांगतो मी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल कंडिशन 1 विल बी टेस्टेड. इफ इट इज ट्रू, इमिजिएटली दिस बॉडी विल बी एक्झिक्युटेड, फर्दर पार्ट विल नॉट बी एक्झिक्युटेड. तिकडं बघायचं सुद्धा नाही. हॅलो, दिस पार्ट विल नॉट बी एक्झिक्युटेड इफ लॉजिकल कंडिशन 1 रिमेन्स ट्रू. दॅट्स वाय एल्स इफ लॅडर इज व्हेरी पॉवरफुल. हॅलो, Yes, sir. हां, मग in this case value of no is 5. Because of this, what will happen, logical condition 1 will be tested, 5 is greater than 0, this is true. Because of this statement will be executed, number is positive, will be displayed on the screen. Let us check it. Hello, hello. Yes, sir. Now what I will do, I will pass comment to this value and इकडे comment pass केलं. Okay, now value of here is -5. Okay, again while execution what will happen, first of all it will go to logical condition 1. -5 is greater than 0. -5 हे 0 पेक्षा मोठा आहे. ट्रू का फॉल्स? False. Very good. And if logical condition 1 will become false, this particular block will not be executed, it will be skipped, it will directly jump towards next logical condition, and next logical condition will be checked, it is tested. -5 is less than 0. This logical condition remains true. Because of this it will display, it will execute this block. Number negative हे असं दिसणार. Okay, number is negative. आलं का लक्षात? हॅलो, आणि मगाशी जी बडबड केली मी, जे जर मी हे इफ काढून टाकलं अँड इफ डायरेक्टली इफ यू विल मेन्शन लॉजिकल कंडिशन आफ्टर एल स्टेटमेंट, सिम्पली कंपायलर इज थ्रोइंग एन एरर अँड दॅट एरर विल बी कोड हॅज नो इफेक्ट ऑर स्टेटमेंट मिसिंग. अशा प्रकारचे दोन एरर आले. एक वॉर्निंग आहे, सॉरी, वॉर्निंग कॅन बी निग्लेक्टेड. स्टेटमेंट मिसिंग म्हणजे सेमिकोलन मागायला लागलं ते. ओके, हॅलो, समजलं का हे? इट मीन्स डायरेक्टली लॉजिकल कंडिशन कॅनॉट बी रिटन आफ्टर एल्स. इफ यू वॉन्ट टू राईट लॉजिकल कंडिशन, इफ पार्ट विल फॉलो अँड काय म्हणणार बघा, एल्स इफ नीड्स टू बी रिटन. दिस इज कॉल्ड ॲज लॅडर. अँड आफ्टर एल्स logical condition can be mentioned, and in this way you can use n number of conditions according to your logic नुसार हे चेंज होतं. हॅलो, Yes, sir. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी. नाव आय विल पास कमेंट टू दिस. विल हां विचारा. Can we assign the to variable? Can we assign Complex number like 3 plus 2i. That is This not. numbers to variable. See here, C language is very basic language. Okay,
we can represent complex numbers also by using C language. For that you should supposed to write logic and before it, and if you will write logic for that, then accordingly you can write code. Complex numbers can be represented, okay, represented. We can represent complex number by using C language, but it is not like Python language. In Python directly we can deal in complex numbers, but in case of C language, C++, directly complex numbers cannot be used and while writing logical condition. ही पहिली गोष्ट. आता तुमचा क्वेश्चन काय होता की नंबरच्या इथे कसं कसं लिहिणार सांगा मला, मी सांगतो एरर आला तर. नाही सर, म्हणजे दुसऱ्या लँग्वेज आपण डायरेक्ट आता पायथॉन मध्ये म्हणलं तर 3+2j असं लिहितात. हा लिहिता येतं पण इकडे आपल्याला लिहिता नाही येत. CPP मध्ये वी नॉट रिप्रेझेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, त्याच्यासाठी सेपरेट कोड लिहायला लागेल आपल्याला. हॅलो, where you need to assign a value of I, where you need to assign value of I as square root of -1, and square root of -1 is not defined, because of which we are calling it as complex number, which is imaginary part. But small functions are written in Python, because of which we can directly deal in complex numbers in Python. Hello, येस सर. ठीक आहे. अजून काय अडचण? हॅलो, लेट अस गो टू थर्ड केस. व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन सर हाँ what difference what between is difference in if else ladder and if else ladder and for if statements, when we use which? छान क्वेश्चन. बऱ्याचदा मला पडतो आहे आणि मी सांगतो माझ्या विद्यार्थ्यांना. छान क्वेश्चन. ठीक आहे, क्वेश्चन समजला का बाकीच्यांना? हॅलो, किती जण राहिले माहित नाही. you ask and same question again. You ask and Rohit, you ask and same question again, so that others also can understand. I also can understand again. सांगा. असंच म्हणायचं आहे का की इथे या ठिकाणी लॅडर मध्ये हा इफ लॅडर मध्ये आणि सेपरेट इफ स्टेटमेंट मध्ये, बरोबर, आणि मल्टिपल इफ स्टेटमेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट्स व्हॉट आय अंडरस्टूड, आय विल रिमूव्ह दिस ऑल्सो. आय विल, असंच का रोहित? हा सर, हा समजून बरं का. इंटरेस्टिंग, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग, वेअर रिअली यू नीड टू थिंक अ लॉट. इन दिस वे ऑल्सो यू कॅन राईट प्रोग्राम विल बी एक्झिक्युटेड. देर इज नो एनी काइंड ऑफ इश्यूज. ठीक आहे, आउटपुट मगासारखंच येणार. ठीक आहे, एल सी फ्लॅडर सारखंच येणार. ओनली व्हॉट यू विल बी डुईंग, यू विल बी असाइनिंग अँड मोर एफर्ट्स टू दी मशीन. आता ते कसं, कोण सांगेल? परत एकदा मी वाक्य सांगतो. इफ आय विल बी युझिंग इफ स्टेटमेंट instead of using else if ladder, if I will be using single if statement, 3 statements I have mentioned. If I will be writing in this way, indirectly what you will be doing, you will be increasing and work of machine, you are increasing work of compiler, which should not happen. म्हणजे काय? In multiple if statement, every if statement will be executed, even if statement before is true or false. In else if ladder, where the statement is true, the other statement will not be executed. व्हेरी गुड. आता हे समजून घेऊया बरं का, प्रॅक्टिकली हे समजून घेऊया. परत एकदा त्या 7 रस्त्याच्या एक्झाम्पलकडे जातोय मी. किंवा वाय टाईपचा रोड आहे असं समजा, सरळ चाललो आणि 2 फाटे फुटले. ओके, त्या केसमध्ये बरं का, मी समजा उजव्या साईडच्या रस्त्याला गेलो तर मी फक्त उजव्या साईडच्या रस्त्याला जाणार, डाव्या साईडच्या रस्त्याला जाऊ नाही शकत. हे प्रॅक्टिकली. हॅलो, विचार करा. मी वायच्या रस्त्याने चालत चाललो, जिथे रस्ता फुटला, एक तर मी उजव्या साईडला जाऊ शकतो किंवा डाव्या साईडला जाऊ शकतो. आय कॅनॉट मूव्ह ऑन दी बोथ रोड्स. त्या
वरच्या दांडक्यावरती दोन्हीकडे नाही जाऊ शकत मी. हे प्रॅक्टिकल. हॅलो, हे समजलं का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. हां, म्हणजे हे एक 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 कंडिशन झाली. आणि दुसरी म्हणजे काय आहे, म्हणजे थोडक्यात जर मी आता बघा ना, जर मी उजव्या साईडच्या रस्त्याकडे गेलो तर डाव्या साईडला त्या डाव्या साईडच्या रस्त्याकडे जाण्याचे स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट व्हायला नाही पाहिजेत. हॅलो हॅलो, मी ठरवलं उजव्या साईडला जायचं आहे, उजव्या साईडचे सगळे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे, डाव्या साईडच्या एक्झिक्यूट स्टेटमेंट व्हायला नाहीत पाहिजे. मग व्हायला नसतील पाहिजे तर आपण एल्स वापरतोय. हे पहिलं कारण. हॅलो, कारण की प्रोग्राम जो घेतलेला आहे, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि झिरो ह्या 3 वेगळे रस्ते आहेत, हे 3 वेगळे मार्ग आहेत. ह्या तिन्हीपैकी एक तर तो नंबर पॉझिटिव्ह असणार आहे किंवा निगेटिव्ह असणार आहे किंवा झिरो असणार आहे. हे फॅक्ट. तो नंबर पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, झिरो असणार नाही. तिन्ही पण पॉसिबिलिटीज असू शकत नाहीत. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट, when you will not be using else statement, it means indirectly you are asking compiler to check all these 3 conditions. म्हणजे काय बघा, आता एक एक्झाम्पल घेऊया. नंबर इज इक्वल टू 0 ह्या ठिकाणी तो ही कंडिशन चेक करणार. केली, कंडिशन फॉल्स झाली, त्यामुळे तो इकडे जाणार. आता इकडे जाणार, हे इफमुळे इकडे जाणार. दॅट्स वाय दिस लॉजिकल कंडिशन ऑल्सो विल बी टेस्टेड. नाउ दिस इज ऑल्सो फॉल्स, रॉंग, अगेन इट विल गो टू दिस स्टेटमेंट. आणि नंबर 0 असल्यामुळे इट विल डिस्प्ले नंबर इज 0. लेट अस चेक इट. बट ठीक आहे, बट नाउ इफ माय नंबर इज 1, नाउ व्हॉट विल हॅपन? 1 is greater than 0, this logical condition is tested. If it is true in this case, that's why this part will be executed. इथपर्यंत काय अडचण? नंबर इज पॉझिटिव्ह दाखवणार ते. No, sir. हां, बट आफ्टर दिस, ओके, आफ्टर दिस, now first logical condition remains true, then also you are asking compiler to check this logical condition unnecessarily. हे चेक करा असं सांगायला लागलं तुम्ही, आणि ते चेक करतं, आणि कंपायलर चेक करतं, त्याला त्रास होतो, आपल्याला दिसत नाही. हे चेक करणार. आता हे चेक केल्यानंतर हे फॉल्सच आहे, तरी पण चेक केलं त्यांनी, आणि हे एक्झिक्यूट होणार नाही, फॉल्स आहे. आणि हे पण एक्झिक्यूट होणार नाही, कारण की हे पण फॉल्स आहे. समजतंय का बघा? हॅलो, आणि ते चेक करण्यासाठी यू कॅन प्रेस, अँड टू चेक यू कॅन प्रेस F7 की. चेक इट. आय एम प्रेसिंग F7 की. Always execution of the program will be started from the main function. Now it will go to CLR SCR, output screen will be cleared. आता ही क्लिअर झाली F7. I will press Alt F5. क्लिअर झाली आउटपुट स्क्रीन. Now NO is equal to 1. 1 value will be stored in NO variable. I am pressing F7 key. 1 is greater than 0. This logical condition remains true. Because of this, it will enter into the block of the statement, and this statement will be executed. After pressing F7 key, I will press Alt F5. एक्झिक्यूट झालं ते. नंबर इज पॉझिटिव्ह. हॅलो, नाव कंट्रोलनी जम्प कुठे केलं बघा. इट इज डायरेक्टली जम्पिंग टुवर्ड्स सेकंड लॉजिकल कंडिशन, आणि चेक केलं त्यांनी. अगेन आय विल प्रेस F7 की. इट विल गो टू थर्ड लॉजिकल कंडिशन, ती पण फॉल्स आहे. दॅट्स वाय पार्ट विल नॉट बी एक्झिक्युटेड. इट विल गो टू गेट CH. अननेसेसरी यू आर आस्किंग. नंबर ऑफ स्टेप्स यू हॅव इन्क्रीज इन डायरेक्टली. नाव हे कळलं का? हे कळलं का? हॅलो हॅलो, तिन्ही ठिकाणी गेलं ते. कंडिशन ट्रू असू किंवा ठिकाणी चेकिंग होतं. इफ यू विल बी युझिंग इफ स्टेटमेंट मल्टिपल टाइम्स. मिस्टर रोहित, हॅलो, आहेत का? येस सर. हां, नाव इफ आय विल यूज एल्स, now what will happen? Let us check. Again same example, I am considering NO is equal to 1. I will press, I am pressing F7 key. Always execution of the program will be started from function, then it will jump to CLR SCR, output screen clear करणार. F7, NO is equal to 1. 1 value will be stored. Let us check on the output screen. Screen is cleared. F7 key. Now first logical condition will be tested. NO is equal to 1. This logical condition remains true, because of which it will execute number is positive. Now after this, directly it will jump towards
गेट CH ह्या कंडिशन चेक करण्याचं काहीच कारण नाही असा अर्थ झाला. तसं ते लॉजिक आहे. हॅलो, कारण की नंबर पॉझिटिव्ह मिळाला, निगेटिव्ह आणि तो 0 आहे का चेक करायची गरज नाही. हॅलो हॅलो Yes, sir. इकडून ते डायरेक्ट गेट CH कडे जातं. ते ह्या कर्ली ब्रॅकेट नंतर डायरेक्ट आय एम प्रेसिंग F7 इट विल डायरेक्टली जम्प टुवर्ड्स गेट CH. इन अर्ली cases it was checking this condition. Now as I use else if statement, that's why directly it will jump from this if statement to get CH. I am pressing F7 key, you can observe. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So this is the difference. This is the difference. हा फरक आहे बरं का, हा फरक आहे. एल्स इफ लॅडर म्हणजे काय नसेल तर ह्याच्यासाठी मी एक एक्झाम्पल देतो, सांगू का थोडंसं अजून एक. हॅलो, Yes, sir. समजा बरं का, समजा एक राहुल शिंदे नावाचा विद्यार्थी आहे, ठीक आहे, आणि हे वेगवेगळे क्लासेस आहेत. हे समजा डिव्हिजन ए, ही डिव्हिजन बी आहे, ही डिव्हिजन सी आहे. ओके, विचार करा मी काय म्हणतोय, व्यवस्थित ऐका, मराठीतनं सांगतोय मी. राहुल शिंदे नावाचा व्यक्ती आहे आणि ते समजा गेट आहे बाहेर आणि गेटवरती पालक आलेत आणि राहुल शिंदे डायरेक्ट मला विचारलं असं समजा, आणि मला माहीत नाही. 3 डिव्हिजन आहेत, A, B आणि C. ओके, राहुल शिंदे कुठल्या डिव्हिजनमध्ये आहेत? तर मी पहिल्यांदा काय करणार, इकडं आलो, समजा ही A डिव्हिजन आहे. A डिव्हिजनमध्ये राहुल शिंदे आहेत का चेक करणार मी. जर राहुल शिंदे A डिव्हिजनमध्ये आहेत असं कळलं तर मला हे काहीतरी एक्झिक्यूट होणार. मला कळणार की राहुल शिंदे A डिव्हिजनमध्ये आहेत, पालकांची भेट होणार, संपला विषय. आय शुड नॉट सपोज टू चेक राहुल शिंदे इज प्रेझेंट इन फर्दर डिव्हिजन्स. बी मध्ये जाऊन उगाच दरवाजा वाजवायचा नाही, सी मध्ये जाऊन उगाच दरवाजा वाजवायचा नाही. ते म्हणजे एल्स इफ स्टेटमेंट आहे. त्याच्यामुळे एल्स इफ स्टेटमेंटमुळे पुढच्या डिव्हिजनमध्ये जायची मला गरज नाही. प्रॅक्टिकली समजते का. हॅलो. Yes, sir. नाव इफ, Yes, sir. ठीक आहे, इफ समजा मी इकडे जर एल्स वापरलं नाही असं लिहिलं तर ह्याचा अर्थ काय झाला बघा ना. प्रॅक्टिकली राहुल शिंदे आहेत का विचारलं पालकांनी मला, मी आलो इकडे डिव्हिजन ए मध्ये आलो, डिव्हिजन ए मध्ये चेक केलं राहुल शिंदे. आता ह्या ठिकाणी NO इज इक्वल टू 1 म्हणजे राहुल शिंदे प्रेझेंट आहेत ए मध्येच. कंडिशन ट्रू झाली, हे एक्झिक्यूट झालं. देन ऑल्सो व्हॉट यू आर ट्राईंग टू डू, यू आर चेकिंग राहुल शिंदे इज प्रेझेंट इन डिव्हिजन बी ऑर नॉट. हॅलो. इफ लिहिलं म्हणजे तुम्ही सांगितलं कंपायलरला की सगळ्या कंडिशन बस ते चेक करणार. अननेसेसरी यू आर इन्क्रीजिंग एक्झिक्युशन टाइम फॉर कंपायलर अँड दिस इज कॉल्ड ॲज एफिशियंट. दिस इज नॉट कॉल्ड ॲज एफिशियंट कोडिंग. इफ यू विल बी युझिंग एल्स इफ, दिस इज एफिशियंट कोडिंग. म्हणजे तुम्ही काय केलं, रिस्ट्रिक्ट केलं आहे. पहिली लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली तर संबंध नाही, खालचं चेकच नको करू, डायरेक्टली इथून जम्प कर, डायरेक्ट गेट CH संपला माझा. हॅलो. Yes, काय अडचण अजून. नो सर. No, sir. हां, आता माझ्याकडून तुम्हाला No, इथे, sir. ठीक आहे, माझ्याकडून एक क्वेश्चन तुम्हाला. ही इकडे सेमिकोलन दिलं, व्हॉट विल हॅपन, फास्ट सांगा आता. व्हॉट विल बी द आउटपुट. व्हॅल्यू ऑफ NO इज 1 हे कन्सिडर करून आउटपुट फास्ट आउटपुट येईल का एरर देईल, ही पहिली गोष्ट. आणि आलंच आउटपुट तर काय, व्हॉट विल बी द आउटपुट. the number is positive. हां Output येईल sir. हां, काय येईल Number is positive. अजून. Number is positive. Number is positive. मग एवढी मगाशी बडबड केली. पॉझिटिव्ह. हा, मग एवढी मगाशी बडबड केलेली तुम्हाला कळलीच नाही याचा अर्थ. इकडे इफ सेमिकोलन म्हणजे हे इथंच संपलं. हा जो पार्ट आहे तो मेन फंक्शनचा पार्ट होणार, ह्या इफ एल्सचा ब्लॉकचा पार्ट राहणार नाही, हे एक्झिक्यूट होणार इन ऑल केसेस. हॅलो, समजून घ्या की इकडे सेमिकोलन दिलं मी इथे. विचार करा. Yes, sir. ते execute होणार. काय सांगत नाही, काय नाही, विचार करत नाही. हा, ते 0 पण आहे ना. समजतं का बघा. हॅलो. त्याच्यामुळे Yes, sir. त्याच्यामुळे सेमिकोलन कुठं द्यायचं, कुठं, हे भरपूर महत्वाचं आहे. होय सर.
काय अडचण ह्याच्यामध्ये असेल तर विचारा. जर आपलं इकडे मला वाटतं आता पुढचा जो पार्ट आहे तो मला वाटतं नेस्टेड इफ असेल. नेस्टेड इफ तो घ्यायचा का? त्याच्यानंतर नेस्टेड इफ नंतर मग स्विच केसकडे जातोय आपण. हॅलो हॅलो F3 नेस्टेड इफ कव्हर करायचं का? हॅलो यस नो फटाफट सांगा. Yes, sir. मग आपलं इफ स्टेटमेंट संपून जाईल. इफ एल्स काय काय बघितलं बघा. इफ एल्स इफ लॅडर आणि आता बघणार ते नेस्टेड इफ एल्स. F3 प्रोग्राम नंबर 20 F5. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टँड सिंटॅक्स. नेस्टेड म्हणजे काय बघा ना, एकाच्या आत एक. इफ एल्सच आहे हे. नेस्टेड इफ एल्सच म्हणतो ह्याला आपण. ठीक आहे. फक्त एका इफच्या आतमध्ये अजून एक इफ. हॅलो परत ह्या एल्सच्या आतमध्ये अजून एक इफ एल्स. दिस इज कॉल्ड ॲज नेस्टेड. एकाच्या आत एक. ह्याला नेस्टिंग असं म्हणतात. पहिलं कळलं का अर्थ नेस्टिंग म्हणजे काय? हॅलो इफ स्टेटमेंटच्या आतमध्ये इफ एल्स. Yes, sir. एल्स स्टेटमेंटच्या आतमध्ये पण आपण इफ एल्स वापरू शकतो. आता त्यात बरेच ऑप्शन्स आहेत, पॉसिबिलिटीज आहेत. जर मी हे एल्स स्टेटमेंट काढलं तरी पण चालतं. म्हणजे इफ मध्ये नुसतं इफ मी वापरू शकतो. पहिल्यांदा हे कळलं का? इफच्या आतमध्ये इफ एल्स, एल्सच्या आतमध्ये पण इफ एल्स. दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी. हॅलो यस म्हणा की आहे ना फर्स्ट पॉसिबिलिटी. नाव व्हॉट आय विल डू, आय विल रिमूव्ह आहे ना फर्स्ट एल्स पार्ट. ह्या इफच्या नंतरचा एल्स पार्ट आय हॅव रिमूव्ड. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. एल्स काढून टाकलं म्हणजे इफ मध्ये फक्त इफ स्टेटमेंट वी कॅन राईट. एल्स मध्ये इफ एल्स वी कॅन राईट. नेक्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी. हॅव यू अंडरस्टूड? हॅलो Yes, sir. हां. थर्ड पॉसिबिलिटी. In if statement we can use single if. In else statement we can use single if. इथलं else काढून टाकलं. दिस इज थर्ड पॉसिबिलिटी. हॅलो थर्ड आली का लक्षात? थर्ड पॉसिबिलिटी. Yes, sir. हां. नाव आय कॅन रिमूव्ह एंटायर इफ. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज नेस्टेड इफ एल्स. ह्याला पण नेस्टेड इफ एल्सच म्हणतात. फक्त नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कितवी आता तुम्हीच मोजा. इफच्या मध्ये फक्त इफ, एल्समध्ये काहीच नाही. Done. One more possibility. This part I can remove and I can write it in if part. If मध्ये काहीच नाही, but in else I am mentioning if. This is also one of the possibilities of nested if else. Hello. किती पॉसिबिलिटी झाल्या? किती पॉसिबिलिटी झाल्या बघा. Alt backspace. परत ओरिजिनलला जातो थोडंसं. जातं फास्ट. ओके F2 वाय. नाव दिस इज नॉट अलाउड काय नाही बघा. त्या पॉसिबिलिटीज सगळ्या पॉसिबल होत्या. नाव दिस इज नॉट अलाउड. हॅलो इफमध्ये सिंगल एल्स येत नाही. हॅलो कारण की ह्या एल्ससाठी ते इफ शोधतं आतमध्ये, ह्या बॉडीच्या आतमध्ये, विच इज नॉट अवेलेबल हिअर बिकॉज ऑफ विच इट विल गिव्ह एरर. हॅलो दिस इज नॉट अलाउड. दिस पॉसिबिलिटी यू कॅनॉट कन्सिडर. इफच्या आतमध्ये एल्स येत नाही, इफच्या बाहेर एल्स येतं अँड दॅट शुड बी पार्ट ऑफ इफ. बट इफ आय विल रिमूव्ह दिस इज पॉसिबिलिटी. दिस इज व्हॅलिड पॉसिबिलिटी. ओके हॅलो Yes, sir. This is invalid. Okay, this is invalid and this is valid. Similarly, if I will remove this else statement from here, this is valid. Sorry, I will remove this if statement. Now this is invalid. Hello. Else च्या मध्ये else single येत नाही. Again same thing. For this else, if is missing, that error will be displayed. Hello. Yes, sir. So I hope you have understood and nested if else किती पॉसिबिलिटीज आणि कशा प्रकारे अकॉर्डिंग टू लॉजिक इट विल चेंज. Understand this with one example where I am considering 3
possibilities or 3 sets of different types of inputs I am considering, where 3 variables I have declared a, b, c. These are the 3 integer variables. A is equal to 5, b is equal to 3, and c is equal to 2. In this way, this is the first set. This is the first set, which will be the first set for input. Let us consider this is our input, and for this input I have written one code. कोड कशाचा आहे थोडक्यात सांगतो. विच आउट ऑफ दीज 3 व्हॅल्यूज विच व्हॅल्यू इज लार्जेस्ट व्हॅल्यू. ओके, सगळ्यात मोठं कोण, त्याच्यासाठीचा कोड लिहिलेला आहे. आता विचार करा, हा कोड थोडासा लक्षात घ्या, मोठा आहे थोडासा, समजून घेऊ आपण. त्याच्यासाठी थोडंसं अल्गोरिदम माहीत पाहिजे बरं का. अल्गोरिदम कशा प्रकारे फाटे फुटणार, आता इकडे ते समजण्यासाठी थोडंसं ओरली सांगू आपण. विचार करा, ठीक आहे, थोडीशी बडबड करतो. ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 2 अशा व्हॅल्यूज आहेत. व्हेन आय कॅन से ए इज ग्रेटर, हॅलो, लॉजिकली हाऊ यू विल रिप्रेझेंट इट इन कम्प्युटर लँग्वेज. हॅलो, कधी आपण ए मोठा आहे असं म्हणू शकतो. त्यासाठी लॉजिकल कंडिशन आहे बघा, आपण शिकलो ए इज ग्रेटर दॅन बी, अँड वन मोर लॉजिकल कंडिशन आय विल कन्सिडर ए इज ग्रेटर दॅन सी. विचार करा, इफ बोथ लॉजिकल कंडिशन विल रिमेन ट्रू, देन ओनली आय कॅन से ए इज ग्रेटर. हॅलो, विचार करा, ए इज ग्रेटर दॅन बी, ए मोठा आहे बी पेक्षा, ए इज ग्रेटर दॅन सी, ए मोठा आहे सी पेक्षा. ओके, अँड बोथ लॉजिकल कंडिशन जर ट्रू राहिल्या, म्हणजे ही पूर्ण लॉजिकल कंडिशन जर ट्रू राहिली, देन ओनली आय कॅन से ए इज ग्रेटर. देन ओनली आय कॅन से ए इज ग्रेटर. हॅव यू अंडरस्टूड धिस? हां, सो सिमिलरली यू कॅन राईट लॉजिकल कंडिशन फॉर बी इज ग्रेटर, आणि ती जर लिहायची झाली तर फास्ट लिहू आपण. बी इज ग्रेटर दॅन ए अँड B is greater than C. This is the logical condition for B is greater. Similarly, if somebody wants to write C is greater than A and B, so C is greater than A, C is greater than B. This is the logical condition for C is greater. I cannot use logical or in this case. If I will use logical or, अर्थ बदलतो त्याचा. ही कंडिशन मी C मोठा आहे असं म्हणू नाही शकत. ओके, ह्याचा अर्थ काय झाला बघा, सी इज ग्रेटर दॅन ए किंवा ओके सी इज ग्रेटर दॅन बी, देन आय कॅनॉट से सी इज ग्रेटर. दोन्ही कंडिशन ट्रू असतील ते लॉजिकल अँड ऑरचा विचार करा. हे समजलं का? हॅलो हॅलो, आता हे समजलं असेल तर पुढे जाऊया. तर इकडे विचार कसा केलाय बघा. दिस इज दी आउटर इफ स्टेटमेंट. कोणीतरी व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, माझ्या लक्षात राहणार नाही. दिस इज आउटर इफ स्टेटमेंट, आणि ह्या इफच्या आतमध्ये हे इफ आलेलं आहे, परत एल्स आलेलं आहे, आणि हे एल्स इथे संपलं आणि हे इफ इथे संपलं. हॅलो, आपला सिंटॅक्स जर ऑब्झर्व केला तर इफच्या आतमध्ये इफ एल्स आलं, बरोबर. हॅलो, इफच्या आतमध्ये इफ एल्स आलं. ओके, नंतर हे एल्स आहे जे ह्या इफचा पार्ट आहे. ओके, हे एल्स आहे जे ह्या इफचा पार्ट आहे, आणि ह्या एल साठी बॉडी आहे एवढी. हॅलो, अँड इफ यू ऑब्झर्व बॉडी ऑफ दिस एल स्टेटमेंट, तर ह्याच्यामध्ये इफ आणि एल्स परत आले. काय अडचण इथपर्यंत? आता बघा ना प्रोग्राम, विचार कसा केलाय बघा. इफ ए इज ग्रेटर दॅन बी, जर ए मोठा असेल बी पेक्षा, म्हणजे ह्याचा अर्थ काय झाला की ए खरंच मोठा आहे. हॅलो, हे जर ट्रू झालं तर अर्थ काय झाला ह्याचा? हे जर ट्रू झालं तर 100% ए मोठा आहे, ट्रू झालं तर. मग ह्या कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जाताना कंपायलर काय आत घेऊन जाणार? ए हा मोठा आहे बी पेक्षा, ए हा मोठा आहे बी पेक्षा, हे आत घेऊन ह्या कर्ली ब्रॅकेटच्या आतमध्ये येणार. अँड इफ ए इज रिअली ग्रेटर दॅन बी, देन डेफिनेटली दॅट ए नीड्स टू बी कम्पेअर्ड विथ सी, विच इज थर्ड व्हेरिएबल. And that we are comparing with one more if statement. हॅलो, आणि हे चेकिंग झालंच पाहिजे. हॅलो, त्याच्यामुळे इकडे, नाहीतर तुम्ही म्हणणार इकडे एल्स इफ का नाही आलं. इकडे एल्स इफ का नाही आलं? बिकॉज दिस नीड्स टू बी चेक. जर मी इकडे एल्स वापरलं तर
ते आतमध्ये आल्यानंतर एरर येणार, कारण की ह्या एल्सला इफ नाही आहे इथे. विचार करा बरं का. हॅलो, ठीक आहे, काय समजलं का नाही माहित नाही. आर यू देअर? हॅलो. Yes, sir. हां. नाव परत एकदा ए इज ग्रेटर दॅन बी इफ रिअली दिस लॉजिकल is true. In that case it will enter into the curly bracket and it will carry and which message along with him a is really greater than b, and if a is really greater than b, in that case a needs to be compared with c, because of which one more if statement we have mentioned. And if this, विचार करा आता, a पण मोठा आहे मागासारखं बघा आहे ना, इकडे खोडून टाकलं मी. a is greater than b and a is also greater than c, definitely we need to display this message which will represent a is really greater than b and c. हॅलो हॅलो. Yes, sir. हां, आता एक पॉसिबिलिटी अशी कन्सिडर करा. आता आपण हे एक्झाम्पल बघूया, ठीक आहे. जिकडे ची व्हॅल्यू 5 आहे आणि बीची व्हॅल्यू 3 आहे आणि सीची व्हॅल्यू 2 आहे. ह्या केसमध्ये ए मोठा आहे बीपेक्षा, ए मोठा आहे सीपेक्षा. बिकॉज ऑफ धिस ओनली धिस पार्ट विल बी एक्झिक्युटेड अँड रेस्ट ऑफ दी पार्ट जो आहे सगळाच एल्स हे सगळं एक्झिक्यूट नाही होणार. डायरेक्टली इट विल जम्प टू गेट सी एच. लेट अस टेक इट. आणि ए मोठा आहे असं दाखवतो. दाखवलं काय? हॅलो हॅलो. Yes, sir. हां, Yes, sir. आता विचार करा. हा सेट आहे पहिला, ह्याला कमेंट पास करू आपण आणि इथे कमेंट द्या, सॉरी, आणि हे काढा. नाव अनदर सेट आय एम युझिंग वेअर आय एम मेकिंग अन बी ग्रेटर. बीला मोठं केलेलं आहे देन ए अँड सी. नाव इफ यू विल कन्सिडर धिस लॉजिकल कंडिशन, ओके, तर इथे काय होणार बघा. एची व्हॅल्यू 3 आहे, बीची व्हॅल्यू 5 आहे. फर्स्ट लॉजिकल कंडिशन विल बिकम, हॅलो हॅलो, ट्रू ऑर फॉल्स? फॉल्स सर. व्हेरी गुड. हे फॉल्स झाल्यामुळे डायरेक्टली आतमध्ये घुसणार नाही तो इकडे, डायरेक्टली इफ साठीचा असलेला एल्सकडे जाणार तो इथे. वाय? बिकॉज ए इज नॉट ग्रेटर दॅन बी. एची व्हॅल्यू 3 आहे, बीची व्हॅल्यू 5 आहे. वर बघा आहे ना, एची व्हॅल्यू 3 आहे, बीची व्हॅल्यू 5 आहे. आणि इथून ते डायरेक्ट एल्सकडे जाणार आणि इकडे आल्यानंतर आतमध्ये, मग आतमध्ये घेऊन काय जाणार, तर ए इज नॉट ग्रेटर दॅन बी म्हणजे घेऊन काय जाणार, तर बी इज ग्रेटर दॅन ए. हॅलो, विचार करा. Yes, sir. बी इज ग्रेटर दॅन ए म्हणजे बी हा ए पेक्षा मोठा आहे. दॅट्स वाय हिअर आय हॅव रिटन लॉजिकल कंडिशन. आय एम चेकिंग मग आपल्याला कळलं इकडे बी इज ग्रेटर दॅन ए असं घेऊन आत आला तो. मग बी इज ग्रेटर दॅन सी आहे का? आणि जर असेल तर डेफिनेटली बी हा मोठा असणार आहे आणि बी पेक्षा, बिकॉज ऑफ दिस कोड वी हॅव रिटन. हॅलो हॅलो. Yes, sir. हां, इकडे प्रोग्राम एंड होईल, ह्या एल्सकडे तो जाणार नाही. आणि बिकॉज ऑफ फॉर दिस इट विल डिस्प्ले. F7 की प्रेस करून यू कॅन चेक इट, लॅटर ऑन यू कॅन चेक इट. F7 नी स्टेप बाय स्टेप जी मी बडबड केली ते तसं रिअली एक्झिक्यूट होतं. ठीक आहे. हॅलो. Yes, sir. हां, नाव लेट अस गो टू लास्ट केस, देन वी कॅन स्टॉप, और इफ यू डोंट हॅव एनी क्वेश्चन्स वी कॅन स्टॉप. आता इकडे काय केलंय, सीला मोठं केलंय. ओके, आता इकडे तर चेक करणार ए इज ग्रेटर दॅन बी. आता इकडे ए इज ग्रेटर दॅन बी आहे का चेक करता येते. ठीक आहे का? येस. हॅलो, ए इज ग्रेटर दॅन बी, येस. अँड इफ येस देन इट विल गो टू इनर इफ स्टेटमेंट आणि जाताना मेसेज घेऊन काय जाणार, तर ए हा बी पेक्षा मोठा आहे. हॅलो. Yes, sir. हां, देन ए विल बी कम्पेअर्ड विथ सी. ए विल बी कम्पेअर्ड विथ सी. 3 विल बी कम्पेअर्ड विथ 5. ट्रू ऑर फॉल्स? 3 is greater than 5. 3 is greater than 5. True or false? False. 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 Because of this it will not display this part. म्हणजे ए हा मोठा हे दाखवणार नाही. ही कंडिशन फॉल्स झाल्यामुळे डायरेक्ट तो इकडे जाणार एल्सकडे आणि सांगणार आहे ना सी इज ग्रेटर. हॅलो. Yes, sir.
हे ह्याच्या आतमध्ये झालं. ठीक आहे, चेक करा. ज्याला सिंटॅक्स समजला का त्याच्यासाठी हे इझी आहे. सिंटॅक्सच जर नाही समजला, त्या पॉसिबिलिटीज मी ज्या बडबड केल्या जर त्या समजल्या नसतील तर समजणार नाही. आता वन मोर पॉसिबिलिटीज देअर. ठीक आहे, विचार करा हे कधी एक्झिक्यूट होईल. हॅलो, ती पॉसिबिलिटी घेतलेलीच नाही. हॅलो, चौथी पॉसिबिलिटी असेल ती. हॅलो, आपण 3 कन्सिडर केल्या. चौथी पॉसिबिलिटी म्हणजे हे एक्झिक्यूट होण्यासाठी असं काय माझं इनपुट असेल, बिकॉज ऑफ विच कंपायलर विल एक्झिक्यूट सी इज ग्रेटर, बट इन दिस केस व्हॉट विल बी द इनपुट. एखादा सेट सांगा आहे ना, एखादा सेट. ए ची व्हॅल्यू काय घ्यायला पाहिजे, बी ची व्हॅल्यू काय घ्यायला पाहिजे, सी ची व्हॅल्यू. हजारो लाखो पॉसिबिलिटीज आहेत, लक्षात घ्या. त्यातली फक्त एक पॉसिबिलिटी सांगा मला. देन आय कॅन अंडरस्टँड यू हॅव अंडरस्टूड दिस नेस्टेड इफ एल्स. हा एवढाच पार्ट जर एक्झिक्यूट व्हायचा असेल तर असं मी काय इनपुट मशीनला द्यायला पाहिजे की एवढाच पार्ट एक्झिक्यूट होईल. हॅलो, एक सेट सांगा, मी तो इथे लिहितो. फास्ट सांगा. हॅलो हॅलो हॅलो, तो सेट काय असेल? ए सांगा. ए ओके, A2 सेमीकोलन. नेक्स्ट B 2. ओके, C3. करेक्ट. दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. हॅलो, बाकीचे विचार करा. आता ह्यांनी A आणि B सेम घेतला, ही एक वेगळीच पॉसिबिलिटी झाली. ओके, आता मी स्वतःच लिहितो बरं का. तुम्ही विचार वेगवेगळ्या प्रकारे करणार आणि स्वतःला आणि मला दोघांना अडचणीत आणणार. टू अवॉइड दॅट, वन पॉसिबिलिटी. 3 घ्या सर. 3 घ्या. हां, व्हेरी गुड. A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 अँड C इज इक्वल टू 3. व्हेरी व्हेरी गुड. बघा, A हे B पेक्षा मोठं नाही. आता वरती जर गेला तुम्ही, A B पेक्षा मोठं नाही, ए हे बी पेक्षा मोठं नाही म्हणजे डायरेक्ट तो ह्या एल्सकडे येणार, ह्या एल्सकडे येणार आणि परत चेक करणार की बी मोठा आहे का सी पेक्षा, 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 हे बी मोठा आहे का सी पेक्षा. हॅलो, सांगा इकडे बघा ना, बी मोठा आहे का सी पेक्षा. नाही, नाही. बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्टली इट विल जम्प पार्ट. आणि ह्या अशा पॉसिबिलिटीज एकदा कळायला लागलं की मग सी सारखं इंटरेस्टिंग काय नाही. लक्षात घ्या, ह्या छोट्याच गोष्टी आहेत, ह्या बऱ्याच जणांना समजत नाही. नॉट ओनली फॉर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स, यू कॅन डिस्कस सच काइंड ऑफ थिंग्स विथ युअर CSE फ्रेंड्स ऑल्सो. 100% लिहून घ्या ना पाटीवरती, कशावरती. येत नाही हे समजत नाही एवढं. हो, एवढं विचार करत नाही, एवढं आत कोण जात नाही. आणि हे एकदा समजायला लागलं का, एकदा प्रोग्राम लिहायला लागला, एकदा लॉजिक कळायला लागलं, मग ह्याच्यासारखं इंटरेस्टिंग नाही. रात्रभर झोप लागत नाही. हॅलो, have you understood this? Yes, sir. So today I tried to okay, very good, thank you. Today I tried to cover decision control statements. ह्यात काय अडचण आहे का विचारा, आपण एंड करतो इकडे. हॅलो, हां, जर काय अडचण असेल बरं का, आपण फास्ट घेतोय, आपल्याकडे टाइम नाही. प्रत्येकाचे क्वेश्चन्स विचारून त्यांना आन्सर देणं एवढा आता वेळ नाही. शेवटचा टाईम आहे हा, बिकॉज ऑफ विच व्हॉट यू कॅन डू इफ रिअली शेअर अँड आय एम शेअरिंग दी प्रोग्राम्स ऑल्सो त्या ब्लॉगवरती. ते प्रोग्राम पण बघा आणि त्यात पण काही अडचण आली, यू हॅव माय व्हॉट्सअप नंबर, यू कॅन आस्क मी, आय कॅन गिव्ह आन्सर्स अँड आय एम गिव्हिंग आन्सर्स. आय कॅन म्हणण्यापेक्षा आय एम गिव्हिंग आन्सर्स दोज हू आर आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन्स टू मी ऑन व्हॉट्सॲप. बरेच ENTCचे विद्यार्थी आहेत, ते मला क्वेश्चन्स विचारतात. आय एम गिव्हिंग रिस्पॉन्सेस टू देम. सो सेम इन्फॉर्मेशन आय वुड लाईक टू गिव्ह टू यू ऑल्सो. घाबरू नका, फक्त कॉन्फिडन्स बिल्ड करा अँड यू फेस आहे ना TCS. आणि त्याच्या आधी महत्त्वाचं आहे ना, मिस्टर राकेश ऑलरेडी स्पोक आहे ना समथिंग अबाउट युअर ॲप्टिट्यूड्स. ॲप्टिट्यूड क्लिअर झाल्यानंतरच्या ह्या गोष्टी आहेत जे मी शिकवतोय. हॅलो हॅलो, हां, काही जणांना वाटेल
जणांना वाटेल विदाउट ॲप्टिट्यूड नुसतं सी आलं डायरेक्ट एंट्री मिळते, विच इज व्हेरी रॉंग. फर्स्ट चेकिंग म्हणजे काय बघा ना, तिकडे पण स्टेप्स आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सपोज टू क्लिअर ॲप्टिट्यूड, देन यू विल बी एंट्रिंग. म्हणजे ते इफच्या आतमधलं एक इफ आहे, समजतं का बा? इफच्या आतमधलं एक इफ आहे, बाहेरचं इफ म्हणजे ॲप्टिट्यूड नीड्स टू बी क्लिअर्ड. वन्स ॲप्टिट्यूड इज क्लिअर देन इनर इफ स्टेटमेंट. त्या इनर इफ स्टेटमेंटमध्ये मग तुमचं टेक्निकल इंटरव्ह्यू CPP. हॅव यू अंडरस्टूड धिस? हॅलो. सो प्लीज डू नॉट neglect your aptitude. That aptitude is required. That aptitude is required not only for software companies but it is required for core companies also. टेक महिंद्रा जी आहे ती सॉफ्टवेअर कंपनीज आहे. ओके, महिंद्राची सॉफ्टवेअर कंपनी आहे. TCS जी आहे ती जर टाटा मोटर्समध्ये गेला तर इट इज कोअर, बट TCS टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस इफ यू विल जॉईन then it is software. So most of the companies they are opening and 2 firms, number 1 software, number 2 core, and for each and every company nowadays there is requirement because everything is virtual, everything is online. You and me, we all are facing problems like corona वगैरे बघा आहे ना, असले बरेच काही आजार फ्युचरमध्ये पण येणार. And because of this now everyone is starting to automate, and automation is possible only because of programming. Once again I am repeating this statement, automation is possible only because of programming. Without programming automation is very difficult, and to program something, to automate something, definitely logic plays very 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 vital role. Hope you have understood this what I want to say. Hello. Yes, sir. सिंपल एक्झाम्पल घ्या. तुम्हाला अलाराम बनवायचा, अलाराम घड्याळामध्ये सुरुवातीला अलाराम आला आहे ना, दॅट इज ऑल्सो प्रोग्राम्ड. पण जर तुम्ही ते ॲनालॉग घड्याळ जर घेतलं तिकडे काय केलं, मेकॅनिकल इंजिनियर लोकांनी प्रोग्राम लिहिला ॲक्च्युली. एवढे नंबर ऑफ टर्न्स झाले तर तो अलाराम वाजला पाहिजे, 4 वाजता अलाराम वाजला पाहिजे. पूर्वीचे घड्याळ चावीचे होते, ॲनालॉग सिस्टम त्याला म्हणलो आपण, ठीक आहे. नंतर डिजिटल आलं, आता मोबाईलमध्ये पण अलाराम आले, वेअर तिकडे गिअर्स नाहीत ॲक्च्युली. हॅलो, ॲक्च्युली गिअर्स नाहीत, बट लॉजिक इज रिटन in terms of number of turns we can convert it. एवढे टर्न झाले म्हणजे 4 काय बघा आतमध्ये बरंच काय आहे, त्या ॲप्टिट्यूडचाच पार्ट आहे. परत एकदा 4 वाजले म्हणजे पर्टिक्युलर तुमचा जो गिअर्स असतात आतमधले ते फिरणार, आणि 4 वाजले की ते वरचं काहीतरी खटका असतं ते पडतं आणि गजर वाजतो. जुने घड्याळ बघितले तर अलारामचे, जिकडे प्रोग्रामिंग आपण केलं, पण इन टर्म्स ऑफ ॲक्च्युली मेकॅनिकली वी कन्वर्टेड दॅट ॲनालॉग. कसं आहे बघा. बट नाव डेज इफ यू विल फाइंड अँड डिफरंट काइंड्स ऑफ डिव्हायसेस वेअर अलार्म सिस्टम इज अवेलेबल, ॲक्च्युली प्रोग्राम इज रिटन. त्याच्यामध्ये प्रोग्राम ॲक्च्युली लिहिला गेला, बरोबर का? हॅलो, असे बरेच एक्झाम्पल्स आहेत. आपण जे म्हणतो का गिअर वगैरे, तर ते सगळं जे आहे ते ॲक्च्युली आता सॉफ्टवेअरमध्ये यायला लागलेलं आहे. सेम काइंड ऑफ कन्सेप्ट वी कॅन अप्लाय इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग बिकॉज ऑफ विच ॲटोमेशन टेक्स प्लेस. तुम्ही विचार करा, ह्याच्याबद्दल जास्त मी बोलत नाही, बोलायला लागलं म्हणजे भरपूर मोठा टॉपिक आहे हा. जर तुम्ही आता बघितलं पायथॉनचंच एक एक्झाम्पल घेतलं तिकडे, तर गिअर्स जे आहेत, गिअर्स मॅन्युफॅक्चर होतात. हॅलो, गिअर्स मॅन्युफॅक्चर झालेले गिअर आता मॅन्युअली कोण चेक नाही करत. हॅलो, आर यू देअर? सो विथ देअर image processing itself, now what they are doing, they are testing really gear is manufactured with desired dimensions. Hello, really manufactured gear is manufactured with designed dimensions that will be tested with the help of image processing. नुसता फोटो काढला जातोय वरनं, आणि काढलेल्या फोटोवरनं तिकडे प्रोग्राम लिहिला आतमध्ये, काढलेल्या फोटोवरनं इमेज प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी, अँड दे आर चेकिंग, दे आर टेस्टिंग. जो माणूस स्वतः फिजिकली करायचा
की गिअर हातात घेऊन व्हर्नियर कॅलिपर वगैरे घेऊन ते चेकिंग वगैरे करणार. जर डायमेन्शन्स वेगळे असतील तर ते स्क्रॅपमध्ये टाकणार. नाव इट इज व्हॉट दे आर डुईंग, सिम्पली दे आर टेकिंग photograph of that gear and it will be given to the machine will analyze really gear is manufactured with design dimensions or not, that will be checked by the machine सांगणार इकडे हे डिफॉल्ट आहे, गिअरचा दात तुटलेला आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग चुकीचं झालेलं आहे, स्क्रॅपमध्ये फेका. आता सध्या आपण सेमी ऑटोमॅटिकमध्ये आहे, इंडस्ट्री 4.0 आहे मला वाटतं हे चालू. ह्या 4.0 मध्ये तेवढं फक्त मशीनचा आपण उपयोग करून ते डायरेक्ट स्क्रॅपमध्ये फेकतोय. चेकिंग फक्त आपण अवॉइड केलं की चेकिंग अवॉइड केलं, नंतर काय होईल ते स्वतःच फेकल. हॅलो, मशीन विल थ्रो आहे ना इट सेल्फ. जे आता सध्या माणूस फेकतोय, फक्त माणूस काय चेक करतोय की त्या खाली ठेवतोय, फोटो काढतंय, फोटो काढल्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग चुकीचं झालंय, मग माणूस फेकतोय. नेक्स्ट स्टेजमध्ये काय होईल, चेक मशीनच करेल, मशीनच फेकेल, इट इज स्क्रॅप. अँड वन्स अगेन मॅन्युफॅक्चरिंग विल बी डन अँड विथ द हेल्प ऑफ CNC मशीन्स प्रोग्रामिंग विल बी डन. अगेन गिअर विल बी मॅन्युफॅक्चर्ड. आणि हे पुढचं माहितीच आहे तुम्हाला, G कोड, M कोड. इन दॅट ऑल्सो प्रोग्रामिंग इज रिटन, steps are getting executed. If you will give wrong step in between, definitely your CNC machine will not work as per the requirement and accidents may take place. Its best example, if you will be manufacturing with lathe machine with the help of CNC machine. So first step is what you need to load your job. After loading your job, you need to fix your chuck. बघा ह्या स्टेप्स आहेत. विदाउट फिक्सिंग युअर चक इफ यू स्टार्ट मशीन, चुकीची इन्स्ट्रक्शन दिली तुम्ही, नुसतंच रॉड फिरणार, टाईट केलेलं नाही. त्याच्यानंतर पुढे रॉड फिरायला लागला अँड वन्स यू विल स्टार्ट आहे ना कटिंग युअर रॉड, ॲट दॅट टाइम इफ यू विल नॉट स्टार्ट दी कुलंट, ती मधली स्टेप आहे. If you will not start the coolant, immediately what will happen, coolant will not be started. Without starting coolant, you have started and cutting your rod, definitely what will happen, heat होणार तिकडे आणि तुमचं टूल तुटून जाणार. In that case there will be breakage in the tools. Here also you will find steps and if you are, आणि तेच काय केलं, मशीनला सांगितलेलं आहे, and machine is working on behalf of humans nowadays. This is the best example, CNC. Hello, कुठे पण जावा, CPPचंच लॉजिक तिकडे सगळीकडे लागलेलं आहे. ओनली यू नीड टू थिंक इन दॅट वे अँड इफ यू विल इम्प्लिमेंट इट, डेफिनेटली यू विल फाइंड आणि एव्हरीवेअर CPP. लेट अस स्टॉप हिअर. हॅलो, थँक्यू. भरपूर वेळ घेतला, सॉरी. हॅलो, समजलं का काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न केला जाता जाता मी. आणि थोडंसं आपण रेकॉर्डिंग बंद करूया आणि 1-2 मिनटं राहिले, 15 जण. ओके, रेकॉर्डिंग थोडंसं बंद करूया, 1 मिनिट द्या, मग जाऊ आपण सगळेच जाऊया. आणि मला पण अजून बरंच काही काम आहे आता. आय हॅव स्टॉप्ड आहे ना, रेकॉर्डिंग बंद झालं का? येस.